मिर्ज़ाई मां ने लाल जमे ही नहीं जड़ा इस रसाले का खुलासा बयान कर सके। क्यों? क्योंकि जलेबी है। जलेबी नूं ते कदे तुसी सीधा करके दे ही नहीं सकते है। एक ऐसी जलेबी उन्हें इन्होंने बना के दे दी है कि इस जलेबी नूं लै के ते दो एक दूजे नूं टक्करां पे मारते हैं। वो पता है, एक वीडियो में वेखी सी, वो पता नहीं अन्ना सी, दोवे अन्ने सी ते एक दूजे के सिर 'च जुत्तियां मारते से। है इस तरह की वीडियो। यह वो रसाला है जिन्हों लैके लाहौरी ते कादियानी दो एक दूजे के सिर 'च जुत्तियां मार रहे हैं। ना उन्होंने समझ आ रही है कि मैं गलत कर रहा, तो ना उन्होंने समझ आ रही कि मैं गलत कर रहा। हकीकत दो ही गलत कर रहे हैं, दर हकीकत दो ही गलत कर रहे हैं। तो तुसी बेशक ये मेरा पोस्टर लैके ते सारे मैं हुण शेयर भी किया है टिकटॉक के उत्ते, तुसी इनू रीपोस्ट कर दिओ, शेयर कर दिओ। जब तक मैं जिंदा कोई मिर्ज़ाई मेरे सामने आके इस 12 सफ़े के रसाले का खुलासा बयान कर दे तो मेरे को मूँह मंगया इनाम लै लवे। मैनू कुछ कहने की लोड़ ही नहीं है। जो वो खुलासा बयान करेगा ना, वो खुद वो अपने घर ही टकरा जाएगा। वो वो खुलासा बयान तो कर ही नहीं सकता, मुमकिन ही नहीं है। मतलब अगर कोई बंदा एक बारी तुहानू कहे कि मैं लाहौर गया तो दूजी बारी नाल ही कहे कि मैं कदे भी लाहौर नहीं गया, तो तुहानू कोई बंदा आखे कि यदी गल का खुलासा बयान करो, तो की खुलासा बयान करोगे? गया कि नहीं गया? यदा खुलासा यही है कि भाई यह बंदा बकवास कर लगे, झूठ बोलन लगे, कज़ाब है, दज्जाल है, मुतजाद गल करन लगे। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਹਦਾ कोई खुलासा नहीं है। वो अगला ने कहना नहीं है। वालेकुम सलाम। रिपोर्टिंग होना शुरू। मुतलकन ऐलान है, ऐलान आम इनू कहते हैं, आम ऐलान है कि एक गलती का अजाला का खुलासा बयान करने वाले नूं मूँह मंगिया इनाम दिता जाएगा। ठीक है। नतीजा क्या निकलना चाहिए खुलासे का? नतीजा दस छो तो मैं तैयार हाँ। हैं? नतीजा क्या कढ़ना तुसी मैं दसो, मैं दोए कढ़ देसा जेड़ा आख्या ना भाई ये तो बंदियां वास्ते में ना अपने मुसलमानों वास्ते नहीं रहन दो। अली ओ अली इंदे ना वेख, मैं पहले पूछा कि मुतलका ने या मखसूस है, उन्हें आख्या जी मुतलका ने। हुणे मिर्जाइयां दी कैद खत्म हो गई है ना, मिर्जाइयां दी कैद खत्म हो गई है। शर्त ये है कि तुसी इहदा खुलासा बयान करदे हैं, यह नहीं आखना कि मिर्जा कादियानी ने फ्रॉड किया, झूठ बोलिया, जलेबी बना। मैं जी कोई गल ना करना, कोई गल जी ना करना। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਕੱਢ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾदियानी ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। मैं कढ़ देसा, कोई मसला नहीं। ਕੱਢ ਦਿਓ ਤੇ ਮੂੰਹ ਮੰਗਿਆ ਨੂੰ इस चू मैं तुहानू वो गल कढ़ देसा। ਕੱਢ ਲਓ, ਲੇਕਿन ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਤ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। मैं आना कि तुसी शर्तां लिख के दिओ मैनू, मैं उन्हां ते पाबंद हां शर्तां ते, जितनियां लिख सकने जो जितनियां कि वो ला सकने लाओ, उस तो बाद मैं बयान कर। ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾदियानी ਨੂੰ ਝੂਠਾ, ਫਰਾਡੀ, ਬੇਈਮਾਨ, ਧੋਖੇਬਾਜ਼, ਜਲੇਬੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਬਲਕਿ ਉਹਦੀ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਉਹਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਣਾ। हाँ मदद करके देसा, मिर्जाइयां से हल कर दसा। उन्हें आखे वो क्या कर सन मरना, फिर उन्होंने सौदाबाजी है ना, उन्होंने तो मुश्किल है ना, तुसा से नहीं ना, एक मैं उन्होंने सौदाबाजी करनी पैसी, मैं इस नाल बेहतरीन काट देसा। और मिर्जा का जरी ते आंच भी कोई नहीं आनी किसी तहरीर की, ये भी बड़ा दावा है। आंच नहीं आनी चाहिए। हाँ अगर ये आंच भी ना बड़ा दावा है, मिर्जाई पेश करो जब मरना सौदाबाजी करे इस, मैं ऐसी तदवीक पैदा कर देसा सारियां बातें च। बुलाओ थले मरजाइयां नूं, उन्हां नूं आखो मौली नहीं, सारियां बातें तदवीक पैदा करके देसा। तदबीक पैदा होने लगी जे आ जाओ, कम हो चलिया जे बच जाओ, नहीं तो अच्छा अमर भाई
ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲਿਖਾ ਲਾਓ ਕਿ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਲਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਸੇਕਾ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਜੇ। ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸੇਕਾ ਹੈ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਐਵੇਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸੇਕਾ ਲੱਗੇ ਬਗੈਰ ਇਹ ਮੰਨਿਓ ਬਗੈਰ ਚਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੰਨਿਓ ਬਗੈਰ ਚਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਫਰਾਡ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਦਜਲ ਕੀਤੇ, ਇਹ ਮੰਨਿਓ ਬਗੈਰ ਚਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੁਸਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਹੈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮੁੰਡਾ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਤਤਬੀਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਲੱਗਾ ਫਿਰਦਾ ਟੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਥੱਲੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਜਦਾ ਪਿਆ, ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਬੁਲਾ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਆਖੋ ਵੀ ਆ ਜਾ। ਬੱਲੇ ਜੀ ਤਤਬੀਕ ਅਮਰ ਭਾਈ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੁਣ ਤਤਬੀਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੰਦੇ ਇਸ ਤੇ। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब, ठीक हो? वालेकुम सलाम। अच्छा एक मिनट बोली भाई, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜੋਕ ਆਫ ਦੀ ਡੇ, ਜੋਕ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੱਲ ਦਾ, ਉਹ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਸੀ? ਕੀ ਸੀ? ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਪੜਿਆ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ, ਮਰਜ਼ਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸ ਰੰਗ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਆਮਰ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਿੱਟਾ ਸਫਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲੇ ਪੈਨਸਲ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ, ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਨਾਲ। ਹੋਰ ਕੀ ਕਾਲੀ ਸਿਆਹੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਿਖਿਆ ਵੀ, ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿਸ ਰੰਗ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਸ ਰੰਗ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਸ ਰੰਗ 'ਚ ਲਿਖਿਆ। ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹਿਫਜ਼ੀ ਸਮਝੋ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਗਲਤੀ ਦੇ ਇਜ਼ਾਲੇ ਤੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨੁਕਤਾ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਨੁਕਤਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਉਹ ਨੁਕਤੇ ਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਛੜੀ ਕਿ ਮੌਲਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹ ਨੁਕਤਾ ਬਿਆਨ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਇਹ ਹੀ ਨੁਕਤਾ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦਜਾਲ ਹੈ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੈਯਦੁਲ ਸਾਦਕੈਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ ਕਜ਼ਾਬ ਤੇ ਦਜਾਲ ਆਵਣਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਵਾਕਈ ਦਜਾਲ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਤੇ ਦਜਲ ਕੀਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਜੇ ਇਹੋ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਣਾ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ, ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਤੀਜਾ ਤਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਖੁਦ ਬਾਸ਼ਊਰ ਹੋ, ਇੰਨਾ ਇਲਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦ ਇਹਨੂੰ ਸਵਾਦ ਦਜਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਐਸੀ ਤਹਿਰੀਰ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜੋ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਦਜਲ ਹੈ, ਇਹ ਜਲੇਬੀ ਹੈ, ਇਹ ਫਰਾਡ ਹੈ, ਇਹ ਮੱਕਰ ਹੈ, ਇਹ ਧੋਖਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਜ਼ਾਦ ਬਿਆਨੀ, ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਹਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਰ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੱਢ ਕੇ ਵਹਾ ਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਮੰਗਿਆ ਇਨਾਮ ਦਿਆਂਗਾ ਬਸ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਲਾਨੇ ਆਮ ਹੈ। ਇਹ PDF ਤੇ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਈ? ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ 12 ਸਫ਼ੇ ਦਾ ਰਸਾਲਾ ਪੇ 18ਵੀਂ ਜਿਲਦ ਜਾਓ ਗਿਰਵਾਨੀ ਜਲਦ 18 ਚ ਵੇ ਸਫਾ ਨੰਬਰ 205 ਤੋਂ 217 ਤੱਕ ਹੈ। ਆ 12 ਸਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਨ ਜਲਦ 18 ਚ ਕੱਲਾ ਵੀ ਪਿਆ ਸੀ, ਕੱਲਾ ਵੀ ਪਿਆ ਸੀ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਕਿਧਰੇ ਉੱਥੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਰੁਪਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰੁਪਿਆ ਹੋਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਲਾਦਾ ਛਾਪਿਆ ਅਮਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵਸੀਅਤ ਕੱਲਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਹੋਵੇਗਾ ਹਾਂ 84 ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੱਲਾ ਆਏ ਉਸ 'ਚ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਨਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਉਰਦੂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀ 84 ਐਡੀਸ਼ਨ ਤੇ ਪੜਿਆ, ਮੈਂ ਮਜ਼ਾਈਆ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 84 ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ 2008 ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਤਾਂ ਬਚਤ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੇ ਇਹੀ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਦਾ, ਫਰਾਡ ਖਾਏ ਦਜਲ ਹੋਰ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹਦਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਲੱਭੋ ਬੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਸੌਦਾਬਾਜ਼ੀ ਕਰਾਓ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤਬੀਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਵਰਨਾ ਤੁਸਾਂ ਦੱਸਣੀ ਹੋਈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਅਰਸਾ ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਸੌਦਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਲੈ। ਇਹ ਲੱਗੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਥੱਲੇ ਮਿਰਜ਼ਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਆਮਰ ਕੋਲ ਮੂੰਹ ਮੰਗਿਆ ਨਾਮ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਖਣ ਵੀ ਮੌਲੇ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਖੁਲਾਸਾ ਬਿਆਨ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਜ਼ਿਲਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਵੱਜਣ ਦੀ ਥੋੜੀ ਲੋੜ ਹੈ। आमिर भाई मैं गलती दे हसाले दी आखिरी इंजीनियर लेना है उसके बारे में तुम वजाहत करा करो। जहल मुखालिफ मेरी तरह ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि इस शख्स का नबूवत का दावा है, मेरा ऐसा कोई दावा नहीं। हाँ मैं उस तौर से नबी हूँ, तेरी ऐसी तैसी जे तू फिर नबी है तो फिर दावा है ना, जे फिर तू नबी है तो फिर तेरा दावा है।
फिर मैं इसका जवाब अभी दे देता हूँ। मेरे तो यही नतीजा निकला अमर भाई जमा जवाब इत्थे ही। गल दावा नहीं है लेकिन वो नबी है। हाँ इत्थे ही जवाब देवा। ਦਿਓ ਸਭ ਦੇ ਸਭ। ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਨਬੂਵਤ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਿਵੇਂ ਵੇ? ਨਬੀ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਫ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਸੁਣਾ, ਜਿਸ ਤਾਰੀਫ ਆ ਤੁਸੀਂ ਨਬੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਤਾਰੀਫ ਨਾਲ ਉਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਬਣੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰੀਫ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਖੁਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਨਬੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਬੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਦਾਵਾ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਫ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦਾਵਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਤੇ ਕੋਈ ਆਂਚ ਆਣ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ? ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਇਸ ਤੇ ਉਹ ਆ ਗਈ ਨਾ ਆਂਚ। ਕਿਹੜੀ? ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਲੋਗੇ ਤੇ ਆਂਚ ਆ ਜਾਏਗੀ ਨਾ। ਜਵਾਬ ਦੱਸੋ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦਰੁਸਤ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਬੂਵਤ ਦੀ ਉਹਨੇ ਨਵੀਂ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੁਕਾਲਮਾ, ਮੁਖਾਤਬਾ, ਫਨਾ ਫਿਰ ਰਸੂਲ, ਚਸ਼ਮੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ, ਸਿੱਦੀਕੀਅਤ ਦੀ ਖਿੜਕੀ ਤੋਂ ਵੜ ਕੇ, ਬੁੱਕਲ ਮਾਰ ਕੇ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਜ਼ਾਇਦ ਭਾਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਖਿੜਕੀ 'ਚ ਵੜਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ੀਨੀਆਂ ਤੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਸੋ ਕਿ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹਨੇਰਾ। ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਇਹ ਨਬੂਵਤ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਦਰੁਸਤ ਮੰਨ ਲਈ ਉਹਦੀ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਨਬੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਮਦਈਏ ਨਬੂਵਤ ਬਣ ਕੇ ਨਾ। क्यों कहता है कि जाहिल मुखालिफ मेरे पे इल्जाम लगाना, मेरा दावा ही नबूवत नहीं है, फिर क्यों कहना? अल्फाज के ने जरा पढ़े हो ना, मिर्जा कादियानी अल्फाज पढ़ो ना। जाहिल मुखालिफ मुझ पर इल्जाम लगाते हैं कि इस शख्स ने दावा किया है नबी और रसूल होने का, मेरा ऐसा कोई दावा नहीं। ये तो इन्ना साफ इनकार है ना, ऐस इनकार को लैके 100 साल के लोरी खलोते हैं। नहीं बारहवीं नहीं गल ऐसे कोई नहीं मसला बारहवीं नहीं ना गल नहीं भाई गल नहीं ना बनती पिछे पूरी तफसील लिख के आए ने ना, नबूवत दी तारीफ करके आए ने, नबूवत दी पूरी तारीफ लिख के आए ने पीछे। मैं पता है तारीफ के लिखी है, मैं भी पता है कि 17 अगस्त 1899 ਜਾਂ ਲਕਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤਾਰੀਫ ਛਪੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਤਾਰੀਫ ਲਿਖੀ ਹੈ ਨਾ ਨਬੂਵਤ ਦੀ, ਗੱਲ ਮਣੀ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰੀਫ ਲਿਖੀ ਹੈ ਨਾ ਨਬੂਵਤ ਦੀ 17 ਅਗਸਤ 1899 ਦੇ ਇਲਾਕਮ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤਾਰੀਫ ਇਸਲਾਮ ਦੀ, ਉਸ 'ਚ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਦੋਵੇਂ ਮੁਤਫਿਕ ਨੇ। ਉਸ ਤਾਰੀਫ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਾੜਾ ਕੋਈ ਦਾਵਾ ਨਬੂਵਤ ਨਹੀਂ, ਉਸੇ ਤੱਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤਾਰੀਫ ਨਵੀਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਗੱਲ ਰਿਪੀਟ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਇਹ ਦਵੇ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ 1400 ਸਾਲ 'ਚ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਨਬੂਵਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਬੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਹਿਲ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖੁਦਾ ਕੋਲੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਵੀਂ ਤਾਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਨਵੀਂ ਤਾਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਮੈਂ ਮੁਦਈਏ ਨਬੂਵਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਦਈਏ ਨਬੂਵਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਦਈਏ, ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਦਈਏ ਨਬੂਵਤ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਦਾਵਾ। ਇਨਕਾਰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੁਤਲਕ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਾਰੀਫ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਨਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਜਿਤਨੀ ਕਿ ਮੌਲਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ ਬਈ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ ਅਮਰ ਭਾਈ। ਮੌਲਵੀਆਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਸ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਾਇਆ, ਨਾ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਫ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਇਆ ਨਾ, ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਇਆ ਨੇ। ਭਾਈਜਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਅਗਲੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ, ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ। 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਦਜਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁਤਲਕ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਤਲਕ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਮੁਤਲਕ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰ ਭਾਈ ਤੱਕੋ ਨਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਮੜੇ ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਸੌਦਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਾਂ। ਮੜਾ ਸੌਦਾ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰੋ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਂ ਪਤਾ ਗੱਲਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਂ ਪਤਾ ਨਾ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟਿਕਟਾਕ ਦੇ ਲੱਗੜ ਬਗੜਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਆਖੋ
ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੌਲਵੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਲੋਹਰੀ ਲੈ ਕੇ ਬਸ਼ੀਰੁੱਦੀਨ ਮਹਿਮੂਦ ਅਹਿਮਦ ਹੋਰੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤਹਿਰੀਰਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ ਆ। ਜਲੇਬੀ ਦਾ ਵਾਲ ਹੈ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧਾ ਹੋਇਆ ਮੰਨ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿ ਪਾ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਪਤਾ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਆ ਨਾ। ਇਹ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਹਿਰੀਰਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਮੈਂ ਲੋਰੀਆਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬਸ਼ੀਰੁੱਦੀਨ ਮਹਿਮੂਦ ਆ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਜਵਾਬ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਦੇ ਮਰਜ਼ਾਈ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਵਾਬ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਜਵਾਬ ਸਵਾਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਹੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਮੜੀ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ। ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੱਜ ਬਣਾ ਲਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਚੋਂ ਆਖ ਸੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂੰਹ ਮੰਗਿਆ ਨਾਮ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੱਜ ਬਣਾ ਲਓ, ਜ਼ਾਹਿਦ ਭਾਈ ਨੂੰ, ਬੂ ਅਲੀ ਭਾਈ ਨੂੰ, ਮਲਕ ਇਮਰਾਨ ਨੂੰ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਪੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜੱਜ ਨੇ। ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਵਾਏ ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਖੁਲਾਸਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦਜਜਾਲ ਇਹਨੇ ਦਜਲ ਕੀਤਾ, ਬਸ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਰਜ਼ਾਈ ਆਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮਗਰ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਚਲੋ ਇਹਦਾ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ, ਕਰ ਲੈਣੇ ਇਹਦਾ ਵੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਹੱਲ ਕੱਢ ਲੈਣੇ ਆ। गूंज की तरफों आ रही है मेरे भाई उस बंदे ने तो पब चाह के किया है कि मेरी बिल्कुल नबूवत का दावा ही नहीं है। जी और सर जी ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਲਾਈ ਸੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤੇ ਕਿ ਮਰਜ਼ਾਈ ਤੋਂ ਮੁਲਹਿਦ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਫੁਰਕਾਨ ਹਮੀਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ? ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕੀ ਆਇਤ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਤੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਜ਼ਾਦ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮੁਲਹਿਦ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਯਾਨੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਉਤਰਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕਾਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨ ਦਿੱਤੀ, ਕਹੀ ਜਾਏ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਮੁਤਜ਼ਾਦ ਗੱਲ ਹੀ ਦਿਸਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੁਤਜ਼ਾਦ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਕੁਰਾਨ 'ਚ, ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ ਮਾਜ਼ ਅੱਲਾ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ। ਇਹ ਰਾਤੀ ਮਰਜ਼ਾਈ ਕੀ ਪੈ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦਾ ਆਵਣਾ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਮੁਤਜ਼ਾਦ ਗੱਲ। ਜਬ ਤੱਕ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 52 ਸਾਲ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੁਤਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਦਿਸੀ ਹੈ। 52 ਸਾਲ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਅਕੀਦੇ ਤੇ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤਜ਼ਾਦ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪ ਇਸਲਾਮ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਜ਼ਾਬ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪ ਦਾਵਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਤੇ ਦੋਏ ਗੱਲਾਂ ਬੇਅਕ ਵਕਤ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹ ਤੇ ਮੁਤਜ਼ਾਦ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੋ ਲਾ ਨਬੀ ਆਬਾਦੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਂਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ ਈਸਾ ਇਬਨ ਮਰੀਮ ਨੇ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਤੇ ਮੁਤਜ਼ਾਦ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਜ਼ ਅੱਲਾ। ਇਹ ਜਿਹੀ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਿਆ, ਉਹ ਕਮਰ ਸਰਮਦ ਕਮਰ। ਜਬ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਤਤਬੀਕ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਤਬੀਕ ਮੁਮਕਿਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ, ਆਖਰੀ ਡਿਗਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਤਤਬੀਕ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਮੁਤਜ਼ਾਦ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਤੇ ਤਤਬੀਕ 52 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹ ਖੁਦ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਖਾਤਮਨ ਨਬੀयीन ਨੇ ਔਰ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਦਾ ਆਮਣਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਖਾਤਮਨ ਨਬੀयीन ਦਾ ਇਹ ਮਾਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮੌਜਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਠਾਇਆ ਪੈਗੰਬਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਉਹ ਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਾਤਮਨ ਨਬੀयीन ਦਾ ਮਾਨਾ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਆਪ ਨੇ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਬੂਵਤ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਬੂਵਤ ਦੀ ਤਕਮੀਲ ਨਬੀ ਪਾਕ ਤੇ ਆ ਕੇ ਹੋਈ ਹੈ। आपने खुद मिसालां दे दे के दस्या, बुखारी च हदीस आंदी है असहुल किताब बाद किताब अल्लाह है, कि मेरी मिसाल इस तरह है जिस तरह किसी बंदे ने खूबसूरत महल बनाया होवे, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਇੱਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਡਾਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਹਿਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਛੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਅਗਰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਹਿਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ।
प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एडी खूबसूरत मिसाल दे के फरमाया कि मेरी मिसाल बिल्कुल उस आखिरी इट की तरह है ਜਿਹੜੀ ਲੱਗ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕਸਰੇ ਨਬੂਵਤ ਦੀ ਤਕਮੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖਾਤਮ ਨਬੀਨ ਦਾ ਇਹ ਮੈਨਾ ਹੈ, ਕਸਰੇ ਨਬੂਵਤ ਦੀ ਤਕਮੀਲ ਕਰਨਾ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਸਰੇ ਨਬੂਵਤ ਦੀ ਤਕਮੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਬਰਾਹੀਮ अलैहिस्सलाम ਦਾ ਆਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸਾਰੇ ਨਬੀ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋ ਜਾਣ। ਫਿਰ ਵੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹੀ ਹੈ, ਵਲਾ ਕਿ ਰਸੂਲੁल्लाह व ਖਾਤਮ ਨਬੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਮੁਤਜ਼ਾਦ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੜੀ ਆਸਾਨ ਤਤਬੀਕ ਹੈ, ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੁਲਹਿਦ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤੋਂ ਉਤਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸਲਾਮ ਔਰ ਪੈਗੰਬਰ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤੇ, ਉਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਝੂਠ ਕਹਿਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮੁਤਜ਼ਾਦ ਗੱਲ ਹੈ। ਬੁਖਾਰੀ ਤੋਂ ਸਹੀ ਬੁਖਾਰੀ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਮ ਖੰਜ਼ੀਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਾਫੀ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਜੀ ਨਬੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਦਾ ਮਕਸੂਦ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਰਈ ਨਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਟਾ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੈਰ ਸ਼ਰਈ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਬੰਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ? ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰੀਅਤ ਵਾਲੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੈਰ ਤਸ਼ਰੀਹ ਨਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਊਦ अलैहिस्सलाम, ਜ਼ਕਰੀਆ अलैहिस्सलाम, ਯਾਹਿਆ अलैहिस्सलाम ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਬੀ ਵੇਖੋ ਤੇ ਮੇਰੀ ਉਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਉਮਤ ਵਿੱਚ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੋਗੇ, ਖਲੀਫੇ ਵੇਖੋਗੇ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਤਾਂ ਤਖਸੀਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਗਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੁਤਲਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਚੋਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਚੋਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਤਖਸੀਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਖਲੀਫੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਕੌਮ ਸੀ, ਉਹ ਹਦੀਸ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦਿਵੋ ਕਿ ਹਸਨ ਸਹੀ ਹਦੀਸ ਹੈ, ਹਸਨ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਕਸੂਦ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਹਦੀਸ ਨੂੰ ਕੀ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਦੀ ਦਲਾਲ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਹੜੀ ਹਦੀਸ? ਇਹੋ ਹਦੀਸ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਲਾਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੀ। ਵੱਡੀ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ 2272 ਹੈ ਸੁਨਨ ਤਿਰਮਿਜ਼ੀ। ਇਨ ਰਸਾਲਤ व नबूवत कद इनक़तात। ਜੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਆਮ ਜੇ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ख्वाब ਹੀ ਆ ਜਾਏ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ख्वाब ਤੋਂ ਕੀ ਮੁਰਾਦ ਹੈ? ਉਹ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ਈ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ख्वाबाਂ ਨੂੰ ਰਹਿਮਾਨੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਤਸ਼ਬੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੁਰਾਦ ਲਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਖੋਲ ਲਓ, ਇੱਕ ਦਫਾ ਪੜ੍ਹ ਲਵੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਦ ਦਾ ਹਲਾਵਤ ਦਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹਜ਼ਾਰ ਦਫਾ ਪੜ੍ਹੀ ਵੀ ਹੈ, ਬਿਆਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰਗਿਜ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਗੈਰ ਤਸ਼ਰੀਹ ਨਬੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਨਬੂਵਤ और रिसालत कादिन कातात, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੁਨਕਤੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਬੂਵਤ और रिसालत ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਮੁਨਕਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਕੱਟ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਇੰਝ ਸਮਝ ਲਓ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਰੋਪ, ਰੱਸਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਉੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ਰੀਦਾ ਗੈਰ ਸ਼ਰੀਦਾ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਮੁਤਲਕ ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਬੂਵਤ और रसालत ਮੁਨਕਤੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸ਼ਰੀਅਤ ਤੇ ਗੈਰ ਸ਼ਰੀਅਤ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ, ਅਗਰ ਨਬੀ अलैहिस्सलाम ਖੁਦ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸ਼ਰੀ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੈਰ ਸ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਵਾਲਾ ਦਾ ਮੁਨਕਤੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ, ਫਿਰ ਤੇ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਖੁਦ ਤਖਸੀਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰੀਅਤ ਘੜਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਤਖਸੀਸ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਸਾਹਿਬ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਨਾ कि हुर्रिमत अलैकुमुल मैतत व दम व लहमल खिंजीर वमा उहिल्ल कि अज दे दिन तुहाडे ते हराम हो गया मुर्दार भी, खून भी। ये ठीक है ना गल जी? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਖਸੀਸ ਸਿਰਫ ਸਾਹਿਬ ਕੁਰਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਛਲੀ ਹਲਾਲ ਹੈ,
आपने अमल नाल या कौल नाल साबित किया मछली खाधी है तो मछली मुर्दार है लेकिन हलाल है। इस तरह जिहड़ी टड्डी है वो भी मुर्दार है लेकिन हलाल है, तुसीं खा सकते हो, उन्होंने ज़बह करने की ज़रूरत नहीं है। खून ने, दो खून ने, कलेजी और तिली, आपने खुद खाधी है, कुर्बानियाँ कीतियां ने, आपने ऊँट ज़बह किए ने, आपने बकरे ज़बह किए ने, उन्होंने कलेजी आपने खुद खाधी है, हालांकि खून ने जमे हुए, लेकिन आपने अपने कौल नाल या अमल नाल साबित किया है कि कुरान की उस आयत का ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਖਸੀਸ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। मैं तखसीस कर रहा, नबी पाक ने खुद अपने अमल नाल दस दिता है, मैं तखसीस कर रहा कि सारे खून हराम नहीं है, बल्कि इन्हां दी इस्तसना मौजूद है, उन्हां च नहीं आउंदे, तुसीं इन्हां नूं खा सकदे हो। नबी पाक तो बाद तिली माजरत का तकला में से तिली कलेजी, कलेजी तो समझ आता, तिली हलाल है, तिली खाई जा सकती है, नबी सुन्नत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो साबित खाई जायज़ है, तिली खा लेंदे। ये दोवे जम्मे हुए खून ने, ये अगर खाधे जा सकते हैं, नबी पाक ने आप अपनी जिंदगी दे विच खा के वहाए ने, आप दे साहबा ने खाधे ने, ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸਤਸਨਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਖਸੀਸ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ है, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ या किसी ने खादा लेकिन आपने मना नहीं फरमाया तो भी हाँ बिल्कुल कौल फेल या तकरीर ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੌਲੀ ਫੇਲੀ ਜਾਂ ਤਕਰੀਰੀ। ਅਮਰ ਭਾਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਹਰੀਨ ਭਾਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਬਹਰੀਨ ਭਾਈ ਇਹ ਸਵੇਰ ਦਾ ਰੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਨਾ, ਰੋਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਉਹ ਖੁੱਲੇ ਆ ਕੱਟਾ, ਰੋਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਉਹਨੇ ਧੀ ਸਲਾਈ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕੱਟਾ ਤੇ ਛੱਡ ਆਏ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰੋਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਰੋਲਾ ਪਾਣ ਲੱਗੇ ਜੇ, ਧੀ ਸਲਾਈ ਸੋਨੇ ਅਵੈਸ ਨੇ। के रोला पे है अली गल कर मुका करने आ क्या आख्या बहरीन क्या आना वैस ਨਹੀਂ ਰੋਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਰੋਜ਼ੇ ਤੋਂ ਆ ਹਟਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਕੱਟਾ ਖੋਲਿਆ ਹੈ। ਬਹਰੀਨ ਭਾਈ ਕੀ ਗਏ ਸਨ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਤ ਤੇ, ਇਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਵਾਇਤ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਰੋਜ਼ੇ ਦਾ ਅਵੈਸ। चल उसकी भी सुन लै असां केह् आखदा है ओह्, असां दा इतराज केह् वे तुसदा केह् वे? नहीं इतराज सवेर में गुफ्तगू कर रहे थे लेकिन आगे फिर जाके ड्रॉप कर देता। सुल्तान करो सवाल। चलो ब्रॉडन सुल्तान किधर गए आपने मौलवी साहब? जी जनाब, मेरा सवाल इस तरह है कि कादियानियां दे नज़दीक जिहड़ी नबूवत दी तशरीह है कि कसरत ते मुकालमा मुखातबा दा नाम नबूवत है। मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद नूं जदों असां वेखने उहदे खुतबात वगैरह दा यानी कि मुतालिया करने दा पता चलदा कि उसदे अपने बकौल उस ते कसरत नाल गैब दियां खबरां खोलियां गईयां। जदों दो यानी कि आलमी जंग खास तौर होई है, इस दौरान उसने कसरत नाल उस आख्या कि मेरे ते खुदा ने यानी गैब दियां खबरां खोलियां और वो सच्चियां हुई ने। उसने दसिया कि मेरे ते कमों बेश 1000 यानी कि मिसाल है जिहड़ा ना गैब दियां खबरां कह लो या इल्हाम होए ने, और मैं वो सारे दसदा नहीं, दसदा वो हाँ जिहड़े मैनूं खुदा कहंदा कि दस दे। यानी कि मफहूम शायद इहदे च मैनूं गलती भी हो सकती है, यानी उस ते कसरत नाल इल्हाम होए ने। फिर उसनूं मसीले मसीह भी कहा गया, वो कहंदा कि मैनू मसीले मसीह, मैं मसीले मसीह हाँ, बरोज़ी तौर पर मसीह मऊद भी हाँ, यानी कि मैं मसीह दा मसीह मऊद दा बरूज भी हाँ, यानी मिर्ज़ा साहब दा भी वो बरूज भी है। दूसरे नंबर ते जिहड़ी बाइबल दी पेश गोई है जिस दे विच यानी औरतां लैके यानी चराग खड़ियां होणगियां ते मसीह आएगा ते वो औरतां अंदर चलियां जान 1900 साल हाँ जी, 7 हाँ जी 19 साल इंक्वायरियां जड़ियां ने। वो आंदा है कि वो मैं मसीह हाँ जड़ा यानी उत्थे दसिया गया ना बई मिसाल है, वो कुवारियां जड़ियां इंतजार कर रही सी, वो मैं हाँ। अच्छा, इस सारियां जितनियां मैं गल्लां कीतियां इन्हां नूं मिला के क्या कादियानियां दी जिहड़ी तशरीह नबूवत दी इहदे मुताबिक मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद नबी नहीं बन रहा या की बन? नहीं, नबी नहीं बनता फिर भी। क्यों नहीं बनता? कसरत मुकालमा मुखातबा दा नाम नबूवत है, वो मिसाल है। फिर मसीह मऊद दा बरूज भी है, फिर वो
ਵਸੀਲੇ ਕਹਿ ਲੋ ਮੁਹੰਮਦ ਵੀ ਗਲਬਨ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਸਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਇਹੀ ਦਾਅਵੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਬਰੂਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਨਾਲ ਜੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨਬੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਬੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ भाई उस मुकाम पे ही नहीं ना मिर्जा का दैनी अगे खलता है ना वो आता है मड़े सुआए इस आते पहुंचे ही कोई नहीं बंदा ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੰਜੀਦਾ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹ ਇਹ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਟਿਕਟਾਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਸੰਜੀਦਾ ਉਹ ਇਹ ਹੀ ਦੇਣਗੇ ਫਸ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਹਾਮਾਤ ਗੈਬ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਕਸਰਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੋਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਕਸਰਤ ਨਾਲ ਖੋਲਣ ਤੇ ਬੰਦਾ ਨਬੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਉਸ ਕਸਰਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੋਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜੇ ਪੁੱਛੀਏ ਬਈ ਉਸ ਕਸਰਤ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖੁੱਲਣ ਤੇ ਬੰਦਾ ਨਬੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, कसरत ते किल्लत ते शादे फाजल के वे ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਜੇਗੀ, ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣ ਲੱਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਸਰਤ ਔਰ ਕਿੱਲਤ ਦੀ ਹੱਦ ਫਾਸਲ ਉਹ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ। ਕਿਰੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ 500 ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਬੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, 1000 ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਨਬੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਰੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਈ ਅਗਰ 40 ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਝੂਠਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ 41 ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੱਚਾ ਨਬੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹ ਮਿਕਦਾਰ ਮੁਕਰਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਖੁਦ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਬਣਾਈ ਹੈ ਨਾ ਬਨਾਵਟੀ ਨਬੂਵਤ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮੁਬਹਮ ਔਰ ਐਸਾ ਗੈਰ ਵਾਜ਼ਿਹ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕੇ ਵੀ ਉਹ ਕਸਰਤ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਕੀ ਹੈ, ਕਸਰਤ ਮੁਕਾਲਮਾ ਮੁਖਾਤਬਾ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਬਸ਼ੀਰੁੱਦੀਨ ਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਛੁਪਾ ਕੇ ਜੇਬ 'ਚ ਰੱਖ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਬਰਾੜ ਤੇ ਲੱਗੇ ਜੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਬੂਵਤ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਸਰਤ ਮੁਕਾਲਮਾ ਔਰ ਮੁਖਾਤਬਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਬੂਵਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਖੇਗਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਕਸਰਤ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਕੀ ਹੈ, ਕਸਰਤ ਕਿੰਨੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਸਰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿੱਲਤ ਹੁੰਦੀ, ਯਾਨੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਈਏ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੈਬ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਮਦੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਲਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਸੀਰ ਤਾਦਾਦ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਲਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਲਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਬੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰਦਾ। ਅਗਰ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪਾ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਸਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਖਾਨਾ ਸਾਜ਼ ਅਸੂਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਹੀ ਜੋਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਥੁੱਕ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਪੰਚਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ 2-3 ਮੀਟਰ ਗੱਡੀ ਚੱਲਦੀ ਫਿਰ ਵਹਾ ਲੈ ਜਾਂਦੀ। ਕੜੰਤੂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੂਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਘੜੇ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਪੈਰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ। मौलवी साहब ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਦਾਅਵਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 16 ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਹੈ ਤੇ 16 ਸਾਲ ਪੜਾਇਆ ਵੀ ਹੈ। ਜੀ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੁਜ਼ਵੀ ਹੈ? ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕੁੱਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੁੱਲੀ ਹੈ, ਜੇ ਸਿਫਾਤ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜੁਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਇਹੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਵਾਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਜੀ ਸਾਡੀ ਕਰੋ ਜ਼ਬਾਨ ਸਵਾਲ। ਚੋਂ ਅੱਛਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਜ਼ਕਰੀਆ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਾਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੇ ਵਹੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਵਹੀ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੀ मतलब है वही ਦਾ ਮਾਨੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੁਰਬੇ ਕਿਆਮਤ ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਕਿਆਮਤ ਆਣੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਵੀ ਵਹੀ ਕਰੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਹੀ ਕਰੇਗਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ। ਅੱਛਾ ਸਾਡੇ ਅਸਾਂ ਜੇ ਜ਼ਬਾਨ ਚ ਕਹਿ ਦਈਏ ਬਈ ਵਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ
ਬਈ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਲਫਰਜ਼। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਦ ਅਲਫਾਜ਼ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਮਿਸਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਬੰਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਵਹੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੁਰਬੇ क़यामत ਉਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਹੀ ਕਰੇਗਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵਹੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮੇਨ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਵਹੀ ਇਹ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਐਸੀ ਵਹੀ ਜਿਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁਨਕਤਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਹੀ ਕਿਧਰੇ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਬਈ ਜੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਬਈ ਪੁੱਛਣ ਸਾਨੂੰ ਬਈ ਵਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬੰਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਬਈ ਯਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਸ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਦਿਆਨੀ ਕਿ ਵੇਖ ਲਓ ਜੀ ਇੰਨਾ ਵਹੀ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤੇ ਬਸ ਇਹ ਤਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਜ਼ਰਾ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰਿਓ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਸਹੀ ਮੈਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਆਪਣੀ। ਇਹਦੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦਿਆਨੀ ਖੁਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਖਦੇ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹਵਾਲਾ ਮੰਗਾ ਨੇ ਦੇ ਸਾਂ। मिर्जा कादियानी ते इल्जाम लगा नबी होने का। मिर्जा कादियानी कहता है वह नदानो मफहूमन गल कर रहा, ये लाजम नहीं जिस इलाम होवे नबी होवे ने, ये लाजम ही नहीं है। तो दूजी गल ये कि ये गल ही गलत हो जाती है कि जे कदे आखन ना वही ना बंद होना, तो मिर्जा कादियानी की पहली किताब होते सब तो ज़्यादा कट्टर बनया जेड़े इस चीज़ के मुखालफ होने वो भी मनते ने वही हो सकती है। शेख बटाली ने रिव्यू लिखा है, अगर इलाम का इजरा ना मनते तो रिव्यू ही ना लिखते। पहला इतराज ही होता कि इलाम हो ही नहीं सकता, रिव्यू तो बनता ही नहीं सी। बाकी मसलका तो छोड़ दो ना, सब तो ज्यादा कट्टर लोग नहीं भाई अच्छा नहीं भाई मामला ये कि तुसां जिहड़ी गल कर रहे हो मिसाल साडे जिहड़े आम मुसलमानां दे विच ये है ना कि वही बंद दा ही लफज बोलिया जाता, यानी ए तसव्वर वही नबूवत या वही वलायत वगैरह वाला आम दुनिया दे विच ये राज नहीं है। लिहाजा जदों कोई साडे मिसाले मुसलमान भाई कादियानियां कोल आम मुसलमान जांदा तो वो डायरैक्ट यही दावा करदा है कि वही बंद है जी। जदों ये वही बंद वाला लफज कहंदा है, अगर उन्होंने अगों कोई इस गल नूं गलत कर देंदा है तो वो डायरैक्ट मिर्जे नूं सच्चे मनण वाली चला जांदा। यानी एक इतनी साडे आम मुसलमानां दे विच कमजोरी है, क्या ये तशहीर नहीं होनी चाहिए? नहीं ये समझाने की गल है। हुण वेखो असीं भी इत्थे आख सकने हां कई वारी कि अमूमन बोलिया मैंने हदीस ला नबी अब्बाद ये मानी इसमें मेरे बाद कोई नबी नहीं, लेकिन असी ये मानी कर रहे हैं नबी के बाद कोई नबी नहीं आवेगा। अमूमन तो सुनया लोग बोल वेंदे ने गल सुनी ने ना, लेकिन हदीस ते लफ्जी मानी है कि मेरे बाद कोई नबी नहीं। आ फर्क होता है। ये बोल चाल जी आम बंदे दी होंदी है ना उसकी गिरफ्त नहीं होंदी दलील का होंदा कि मफहूम है वे दलील कोई गल निकलती होवे। बाकी मिर्जा कादियानी दी आपणियां गल्लां भी असीं पेश कर सकने। मैं तुहाडे सामने गल पेश कीती है ना कि जे आखो ना वही जारी है तो मैं मिर्जा कादियानी दा हवाला दे सकना वही बंद है। नहीं तो मुमकिन नहीं कि मौलवी साहब तुहाडों मिर्जा मसरूर साहब तो भी बेहतर समझ आए। तो फिर जो उन्होंने को सवाल होता कि भाई हदीसों में लिखा हुआ है कि क़यामत तक आते रहेंगे, तो कह भाई यह कितने लिखे एक दी पेशन में सी वो आ गया। समझो बात बड़ियां गल्लां ने गल छिड़दी ना अपना बैरीन तो बड़े दूर तक चली जाती है, बड़े दूर तक वेंदी है। हुण समझो बारे ना पेशन कोई एक दी सी किदी सी हज़रत ईसा इब्न मरियम दी, उसी पेशन में फड़ के इन्होंने तलोड़ मलोड़ के मिर्जा कादियानी ते लाए। हुण जिहड़ा खलीफा खामस है वो कह रहा है कि भाई एक दी पेशन कोई सी ते एक आ गया, ठीक है ना, दूसरा नहीं आना। तो फिर किस मौकफ के नाल या किस असूल दे नाल जिहड़ा है जमात दे मौकफ ते पुट्ठा टुरन लगे ने समझो बारे का। मैं कल तक रहा सी मूसा बराड़ लांदा होंदा है तो दी बराड़ तो लिखता है नबूवत का सिलसिला जारी है। मिर्जा कादियानी का बयान है हमारे मुखालिफ दुश्मन नबूवत के दरवाजे को मुकम्मल बंद नहीं मानते, ये जारी कीते बैठे तो आ रहे मुकम्मल बंद नहीं मानते। हुण दसो किहड़ी गल बंदा मने। वो कहता है हमारे मुखालिफ दुश्मन नबूवत के दरवाजे को मुकम्मल बंद नहीं मानते। कितने लिखा अगर इजाजत दो ये मरहले आना कमल जल्द 5 सफ़ा 12 ते लिखी है गल शायद, या जल्द 12 सफ़ा 5 ते इंज ही है दोवां चों। अच्छा जेडे साडी हदीस यानी कि पेश की जाती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मफहूम है ये कि मां सिवाय मुबशरात दे कुछ बाकी नहीं, नबूवत दे विचों कुछ बाकी नहीं मां सिवाय मुबशरात दे, यानी कि और मुबशरात क्या है सच्चे ख्वाब हैं।
ਅੱਛਾ ਖਾਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੁੱਤਿਆਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਾਡੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖੁਤਬਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਯਾਨੀ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਯਾ ਸਾਰੀਅਤੁਲ ਜਬਲ ਕੇ ਐ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆ ਜਬਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੰਨ 'ਚ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਹੋ ਗਏ ਯਾਨੀ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਿਰ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਵਹੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਇਲਹਾਮ ਕਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਖਾਬ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਪਾਕ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया सिर्फ मुबशरात यानी सच्चे ख्वाब बाकी ने, तो इनू की कवांगे या इस रवायत के बारे की कहोगे तुस? मेरे नाल सवाल ने तो मैं जवाब देना जी, मौलाना ने तो देने फिर सियाल भाई कितने सवाल किया जे जेड़े दे देवन जवाब हाँ। कोई भी दे दे आपको ना जड़ी गल नबी करीम ने फरमाई है ना रोया सालिया उसा ना करार दिता गया नबूवत नाल। तुसां जिहड़ी गल पेश कीती है इसदा तल्लुक ही नबूवत नाल नहीं है। ये इंज ही है जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम ने हवारियां वही हुई है, ईसा अलैहिस्सलाम ने हवारियां वही कीती गई है, मूसा अलैहिस्सलाम दी वालदा वही कीती गई, शहद दी मक्खियां वही कीती गई। ए जिहड़ी वही है ना इसदा नबूवत नाल वास्ता ही कोई नहीं, इसदा नबूवत नाल कोई ताल्लुक नहीं है। इसका किसी जगह पे भी नबूवत ना जुज नहीं करार दिता गया इस वही हुण दसो कोई इतराज है वे? नहीं मैं इतराज करूंगा तो काम अगे चला जाएगा। बस कर ठीक है। हाँ अभी कोई मिर्जाइया पास मुड़ना ने तो फिर मैं उथू जवाब दे सा काजी नजीर लालपुरी को गुलाम रसूल राजकी कुल जिन्हें इस हदीसा दी शरह लिखी है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नू वही होवेगी यानी कि ये तो ईमान है कि अल्लाह दे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। अच्छा इस ते भी साडा ईमान है कि वही एक गैब होंदी है, मिसाल गैब दी खबर कह लो, गैब होंदी है उससे नहीं पता जिस जदों उसते नाजिल होनी है, जिस हस्ती ते नाजिल होनी है उसने पहले पता नहीं होंदा। लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिल्द 5 सफ़ा 12 अरबी दे अंदर इबारत लिखी है। नहीं महाले उर्दू की इबारत है, उर्दू की इबारत है। जिल्द 5 सफ़ा नंबर 12 दे उत्ते आना कमाल इस्लाम दे अंदर जेडी वो अरबी दे अंदर है। फिर जिल्द 12 सफ़ा 5 होसी। चलो ठीक है वो चेक करना। हां मैं याद ही पैना इसना वाला नहीं मैं काट देना तुहानू। गल करो सियाल भाई के पे कहनी है तुसी? है ना एक किस्म की अगर वही नबूवत है तो साफ ज़ाहिर है यानी कि वो गैब है, उस नबी नू भी साफ ज़ाहिर पहले नहीं पता होएगी कि मेरे नू की खबर दी जानी है, यानी उस ते नाजिल होएगी तो उन्हें पता चलेगा कि मेरे ते वही हुई है। ईसा अलैहिस्सलाम नू जिहड़ी वही होनी है वो सानू पहले ही पता है, आज तुहानू भी पता है, मैनू भी पता है, सारा नू पता है कि अमान साहब बंद करियो, म्यूट लाइयो, मेरी आवाज़ टकरा रही। अच्छा ईसा अलैहिस्सलाम दी वही जिहड़ी है यानी कि वो सानू अज पहले ही पता है कि अल्लाह दे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दस दिता है कि अल्लाह वही करेगा कि अपने साथियों नू लाए के कोई तूर ते चले जाओ, यानी कि लिहाजा ये कोई गैब दी खबर तो रह नहीं गई है, तो तुहानू हर बच्चे नू पता है पहले ही 1400 साल दे विच पता है मिसाल है। लिहाजा ये वही नबूवत नहीं होएगी। लेकिन दूसरी साइड ते नबी उल्लाह का किया गया, उन्होंने 4 दफ़ा नबी उल्लाह तो है ना, इस तो भी इनकार नहीं है। तो इस वही नू असा की कवांगे ये वही नबूवत है या की है? वही नबूवत अगर कहिए तो फिर तो ये गैब दी खबर नहीं रह गई, तो वही नबूवत तो मेरे को थोड़ा सोहरन का टाइम आना मुकम्मल करके उस्ताद जी बैठे हो मसरूफ होणगे, तुसी गल करी जारी रखो। ठीक हो गया, कंटिन्यू करो मैं ना। अच्छा अमान साहब या आमिर नज़ीर भाई, अच्छा हुण वही नबूवत जिहड़ी है साफ ज़ाहिर है वो होनी चाहिए जिहड़ी गायब होवे, यानी पहले किसी नूं भी इलम ना होवे, उस नबी नूं भी इलम ना होवे। तो वो वेखने तो ईसा अलैहिस्सलाम दी वही तो पहले ही पता है, मतलब ये वही नबूवत नहीं है क्योंकि ये तो पहले हर नूं पता है। तो अगर हसीयत वेखने तो ईसा अलैहिस्सलाम चूँकि नबी हैं तो वो नबी उल्लाह भी हैं, तो उन्होंने तो जिहड़ी वही होना है वो नबी दी होनी है। इहदा जरा थोड़ा जिहा वजाहत कर दिओ। असल मकसद सवाल करन दा सुनन वाले वास्ते हुंदा है, अपने वास्ते नहीं हुंदा, ये गल याद।
ਅੱਛਾ ਸਿਆਲ ਭਾਈ ਤੱਕੋ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਤੇ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਈਸਾ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਵਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਅਲਫਾਜ਼ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਨੇ, ਇਹ ਵਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ख्वाब ਵਿੱਚ ਦੱਸੇਗਾ, ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਭੇਜੇਗਾ, ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਇਆ ਸਾਲਿਆ ਮੁਬਸ਼ਰਾਤ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਅਗਰ ਚ ਇੱਕ ਆਖਿਆ ਪਿੰਜੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਆਖਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਸ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਨਸ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਤਤਬੀਕ ਹੈ ਕਿ ਈਸਾ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਬਜ਼ਰੀਆ ख्वाब ਦੱਸਿਆ ਮੁਝੇ, ਮੁਬਸ਼ਰਾਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਨਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ख्वाब ਆਉਂਦਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਵਹੀ कहलांदा है, गैर नबी का ख्वाब वही नहीं कहलांदा। जो नबी पहले होंदा है तुसा ख्वाब आंदा तुसा उसका ख्वाब वही कहलांदा है। समझियो गल को नहीं, एक मुड़ा अपना 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 नजरिया है, बाकी नस मेरे को मौजूद नहीं कि वही की कैफियत क्या होएगी, किस कैफियत नाजल होनी है। तो हो सकता ईसा अलैहि सलाम अल्लाह ताला पहले भी दस देता हो कि नबी करीम तक इल्म मौजूद है, तो भी दसता हो, यह भी मुमकिन है। नामुमकिनात शामिल नहीं है चीज। अच्छा मैं फिर सवाल दोहरा देना कि वही नबूवत साफ ज़ाहिर है जी वो गैब की खबर है। बिल्कुल इंज ही है। एक हाँ जी ये गैब। अच्छा हुण हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नूं वही होनी है और वो सानू मिसाल हज़ारां साल पहले कह लो, हुण पता नहीं कदों आउण कदों ना आउण, यानी अज तो 1400 साल पहले दस दी गई है जो आ वही होनी। इसका मतलब वो गैब की खबर नहीं रह गई हुण नहीं गई। ते नबी दी वही हाँ जी नबी दी वही होंदी है गैब दी। ओनू बेजाते खुद भी मेरा मुताबिक तो उन्होंने पहले खुद भी नहीं पता होना चाहिए जो मैनू केड़ी वही होनी है, क्योंकि अल्लाह ताला ने उन्होंने भेजनी है। उस वक्त उन्होंने पता चलेगा भी आ वही हुई और अगे दसेगा, उसकी जिम्मेदारी होएगी। लेकिन ये वही तो बच्चे बच्चे को पता है। ये गल गलत है। ये वही होना एक अलग चीज है, तो वही का ज़हूर किहड़े वेले होएगा एक अलग चीज है। ये दो चीज अल्लाह एक मिनट अमान भाई एक मिनट अल्लाह दे नबी नू यानी कि किसी भी नबी नू जेड़े भी गुजरे ने कोई अल्लाह ताला हुक्म देंदा है। मिसाल जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते अहकाम नाजिल हो रहे सी, जिन्नी देर वो अहकाम नाजिल नहीं होए तो अल्लाह दे नबी नू क्या वो इलम सी बई यानी कि उस अहकाम दे बारे बई हुण मेरे ते आना है। नहीं मैं गल होर कर रहा ना, मैं गल कर रहा कि नबी करीम नबी किसी भी नबियां जी खबर दी वेंदी है ना उसके ज़हूर का वक़्त का तयन नहीं होता। मासवा इस तू कि नबी करीम वक़्त के ज़हूर की खबर दी वजे ता जिस तरह क़यामत की खबर तो साढ़े कोल मौजूद है, कुरान ते हदीस दोवां तो मौजूद है, लेकिन साढ़े कोल वक़्त का तयन नहीं है। ठीक है वो गल तुहाडी बजाए वो बजाए कोई पेश गोइयां आने वाले वक्तां दी वो एक अलहदा मसला है। मसला ये कि वही केड़ी आउणी है ते की आउणी है ये पहले नबी नूं भी नहीं पता हुंदा बई मेरे ते हुण की वही नाजिल होनी है या केड़ा हुक्म आना है। हाँ जी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दा पहले ही पता है कि ये वही आउणी है ते मिसाल सानू भी पता तुहानू भी पता मैनू भी पता सारी दुनिया नूं पता यानी कि जेड़े अहले इस्लाम ने कि आ वही होनी है। और जी वही का पहले ही पता है उन्होंने तुम वही नबूवत नहीं कह सकते कि वो उस जिसते आनी है उन्होंने वही नबूवत को ये गैब की खबर है। गैब की खबर तो रह न गई क्योंकि पहले ही सारे मतलब हाँ जी गैब की खबर जी खत्म हो गई तो ये वही नबूवत हूँ नहीं है। इसका मतलब है ईसा अलैहिस्सलाम वाली जी वही है उन्होंने ते आनी है वो वही है नबूवत नहीं है क्योंकि वो तो गैब की खबर ही नहीं रह गई, वो पहले ही पता है। अच्छा एक साइड ते तो ये क्लीयर हो गया। अच्छा हुण दूसरे साइड ते ये कि उन्होंने दी जिहड़ी ज़ात बेज़ाते खुद वो नबी दी है, इस दे विच कोई शक नहीं है। तो हुण नबी ते जिहड़ी उस वक्त वही आ रही है मिसाल वो बेशक गैब की खबर नहीं भी रह गई लेकिन फिर भी वो वही है नबूवत है या नहीं है। मिसाल है इनू थोड़ा जिहा क्लीयर करो। एक साइड ते था वो यानी कि गैब की खबर नहीं रही तो गैब की जिहड़ी खबर नहीं रही वो वही है नबूवत नहीं है, ये क्लीयर हो गया। लेकिन दूसरी साइड ते जदों नबी दी ज़ात ते कोई वही आउंदी है उसनूं वही नबूवत नहीं कहांगे तो की कहांगे, इहनूं जरा क्लीयर कर। चलो इस बारे में तहकीक कर लेना, मुकम्मल तहकीक कर लेना इस बारे। तुहाडा सवाल हुण वाज़े होया है। इहदी एक ते साहब नूं बुला दिओ चा जल्दी जल्दी मैं चले जाना, मैं तुहाडे कोल नहीं बैठना। तस्दीक तुहानूं मैं दस सकी है सवाल दो जा एक तस्दीक तो मैं तुहानूं दस सकी है
ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਵਾਬ ਹੀ ਹਨ ਦੋਨੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ। नहीं तो तुसाना काम है सवाल जे ते नहीं अलामा साहब मौजूद है तुसी आप खोल के जवाब बयान करो। सवाल कीता ने किसी जवाब नहीं दिता तो खोल के जवाब कादियानियां पहली चीज तो एक कादियानियां ते एक फितने दा नाम है, सवाल है कादियानियां ते एक दज्जालियत। ਕਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਉਂਦਾ? ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੋਗਾ? फिर दोहराओ जी सवाल। सवाल ये है भाई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ते वही नाज़िल होनी है, साडा ईमान है। अच्छा, लेकिन वही नबूवत वो होंदी है जिहड़ी यानी कि नबी ते जदों नाज़िल होण तो पहले नबी नूं भी ना पता होवे कि मेरे ते किहड़ा हुण हुक्म आना है। ओनू वही नबूवत यानी गायब होवे, ਉਹਨੂੰ ਨਬੀ ਨੂੰ ਬਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦ ਵੀ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਗਾਇਬ ਦੀ ਖਬਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਵਹੀ ਨਬੂਵਤ ਕਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੀ ਵਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ੂਲ ਤੱਕ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਆਹ ਵਹੀ ਹੋਣੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹ ਗਾਇਬ ਦੀ ਖਬਰ ਤਾਂ ਰਹਿ ਨਾ ਗਈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗਾਇਬ ਦੀ ਖਬਰ ਨਾ ਰਹਿ ਗਈ ਉਹ ਵਹੀ ਨਬੂਵਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਹੀ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम वाली है वो वही है नबूवत नहीं है। लेकिन दूसरी साइड से उन्होंने जी ज़ात बेज़ाते खुद नबी उल्लाह हैं, इस तो इनकार नहीं किया जा सकता। लिहाजा जदों वो नबी उल्लाह हैं तो जे नबी उल्लाह तो वही आनी है उसनों असां वही नबूवत नहीं कहांगे तो की कहांगे? जरा ਇਹਦੀ वजाहत कर। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਤਰੱਦਦ ਦੀ ਤੇ ਇੰਨੇ ਤਕੱਲੁਫ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਹੀ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਤੇ ਨਾਜ਼ਿਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਹੀ ਨਬੂਵਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤਕੱਲੁਫ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਹੈ? ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਹੀ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਤੇ ਨਾਜ਼ਿਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਉਸ ਵਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਸ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਮ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਐਸੀ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਕੋਈ ਐਸੀ ਵਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹਦਾ ਇਸ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵਹੀ ਹੈ ਨਬੂਵਤ ਹੈ ਕਿ ਵਹੀ ਹੈ ਰਿਸਾਲਤ ਹੈ ਕਿ ਵਹੀ ਹੈ ਵਲਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਉਸ ਵਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵਹੀ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਆਲਰੇਡੀ ਜ਼ਿਕਰ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਤ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਤ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਖਤ ਲਿਫਾਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਿਫਾਫਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਖਤ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਨਾ ਇਹਦੇ ਤੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਖਤ ਖੋਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸੇ ਖੋਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਿਫਾਫੇ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਖੋਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਖੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 3 ਖਤ ਆਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਤੇ ਖਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਇਆ, ਉਹੀ ਖਤ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਾ ਉਹੀ ਖਤ ਆਇਆ, ਨਵਾਂ ਖਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਖਤ। ਇਸ ਗੱਲੇ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਵਹੀ ਅਲੱਗ ਕੋਈ ਵਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਵਹੀ ਉਹੋ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਵਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਮੁਜ਼ਮਿਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਡੇ ਤਕੱਲਫਾਤ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਵਹੀ ਹੈ ਨਬੂਵਤ ਹੈ ਕਿ ਰਸਾਲਤ ਹੈ ਕਿ ਵਹੀ ਹੈ ਵਲਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵਹੀ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਡੀ ਉਸ ਵਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਵਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਲਿਫਾਫਾ ਦੂਜਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿਆ ਖਤ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲਿਫਾਫਾ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਾ ਐਡ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੱਢੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕੁਛ, ਇਹ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ। ਜੇ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਵਹੀ ਨਾਜ਼ਿਲ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਲਿਫਾਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖੋ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਅਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਚਲੋ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਵਾਬ ਆਵੇ ਕਿ अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुबशर यानी नबूवत में से माँ सिवाय मुबशरात, ये मफहूम है कि कुछ बाकी नहीं। क्या है? सच्चे ख्वाब। अच्छा, सच्चे ख्वाब बाकी ने। लेकिन हज़रत उमर फरूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो दे बारे फरमान है कि आप खुतबा दे रहे सी ते फरमाया या सारियतुल जबल,
ਤੇ ਸਾਰੀਆ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि मैनू इस तरह महसूस होया जिस तरह मेरे कान दे विच आवाज़ आई है। क्या इसनूं वही कहोगे की कहोगे ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹੈ ਸੀ क्योंकि साफ ज़ाहिर अल्लाह दे हुक्म नाल ही फरमाया ते उन्हां नूं ही आवाज़ पहुँचाई है तो अल्लाह ने पहुँचाई है, तुसां तो पहुँचाई नहीं। क्या इसनूं की केड़ी वही कहोगे तो की कहोगे क्योंकि अल्लाह दे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे फरमान दे मुताबिक तमाम सिवाय मुबशरात दे कुछ बाकी नहीं। पहली गल तो सही है वे कि रिवायत ही सही नहीं है, यह सही हदीस नहीं है। मैनू पता है इस हदीस का, लेकिन ये कलाम है जरा है, ये सही नहीं है रिवायत। अलबत्ता साडा ये अकीदा है कि इल्हाम मोमन नूं हुंदा है, हो सकता है, उहदा असीं इनकार नहीं करते। अल्लाह पाक दिल विच ख्याल पा दिंदा। नीज खारक आदत मौजज़ात यानी किसी अल्लाह दे नेक बंदे नूं दूर दराज दे इलाके विच किसी किस्म की कोई ऐसी आवाज़ सुनाई दे जे, कोई ऐसा उहदे नाल वाक़या हो जाए, ये सारियां चीज़ां बईद अज क्यास नहीं, इन्हां दा असीं किसी का भी इनकार नहीं करते, लेकिन ये रवायत सही नहीं है। असीं इहदी बिना ते नहीं कह रहे, असीं उंज गल कर रहे हैं कि अल्लाह का कोई नेक बंदा उहदे नाल ऐसा कोई वाक़या हो सकता है कि उन्होंने गैब चों कोई आवाज़ आ जाए उहदी रहनुमाई वास्ते, लेकिन ये सिर्फ उहदी ज़ाती है, इहदा तल्लक सिर्फ उहदी ज़ात नाल है कि उहदी अल्लाह ताला ने मदद की है, उहदी उन्होंने किनों गैब चों आवाज़ आ गई है, उन्होंने अल्लाह ताला ने किसी अग चों डिग्गियां बचा लिया, उन्होंने अल्लाह ताला ने पानी च रुड़दियां बचा लिया जिस वेले कोई सहारे नहीं सी, तमाम असबाब मुनकते सी। अल्लाह ताला ने मौजज़ाती तौर पर खारक आदत तौर पर उहदे नाल कोई ऐसा वाक़या हो जाए औलिया अल्लाह नाल, तो यदा असीं इनकार मुतलक नहीं करते हैं। पर यह रवायत सही नहीं, इन्हूं छोड़ दो। ये तो इलावा साडा यह अकीदा है कि इल्हाम भी हो सकता है, नेक ख्याल यानी, और किसी नाल खारक आदत वाक़या भी जिंदगी दे विच हो सकता है, उहदी हिफाजत वास्ते, उहदी जिंदगी वास्ते, उहदे बचाव वास्ते, उहदे तहफ़्फ़ुज़ वास्ते, उहदे फायदे वास्ते, उहदी सलाह वास्ते। भटकिया बंदा होवे ते ऐन मुमकिन है उन्होंने ख्वाब के जरिए अल्लाह ताला उन्होंने दस दे कि जेड़े राह ते तू पे चलना है, इस मिर्जाइत का नां दजल और फरेब इनू छोड़ दे। यह भी मुमकिन है कि जंगल च जांदा पे तो गैब चो आवाज़ आ जाए, लेकिन वो सिर्फ ज़ात वास्ते वे। अल्लाह ताला नूं उहदा कोई महबूब अमल पसंद आ जाए कि बंदा तो माड़ा नहीं, ठोकर लग गई है, तो मुमकिन है उन्होंने गैब चो आवाज़ आ जाए, अल्लाह ताला उन्होंने उस ठोकर तो बचा ले, उस गुमराही तो बचा ले। किरे डुब चले अल्लाह ताला उन्होंने उत्थों बचा ले, किरे रुड़ चले, किरे सड़ चले, किरे उहदे नाल कोई हादसा हो चले, अल्लाह ताला उहदी हिफाजत कर दे खारक आदत तौर पर। बस ऐसे तरह ही अगर ये वाक़या इस तरह का मुमकिन है, लेकिन ये वाक़या दुरुस्त, इसकी सनद दुरुस्त नहीं है, लेकिन असीं इहदा इनकार नहीं करते कि इंज हो नहीं सकता। यह दो ही चीज़ां अलग-अलग समझ लो। इल्हाम भी हो सकता है, लेकिन उस इल्हाम की दलील किसी दूसरे वास्ते नहीं बनती। साडा अकीदा ये वे अगर कोई बंदा आके दूजिਆਂ ਨੂੰ ਕਵੇ ना कि अज राती मैनूं ख्वाब च अल्लाह पाक ने आख्या कि पैनल ते जिन्ने बंदे बैठे होणगे ना टिक टाक ते उन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ मेरा यह सुनेहा दे दी, ਇਹਦਾ ਨਾਂ है नबूवत ते रिसालत। ਇਹ दजल, ਇਹ दज्जाल जिहड़ा ਇਹ कहंदा है, ਇਹ कज़ाब जिहड़ा ਇਹ कहंदा है कि मैनूं अज राती अल्लाह पाक ने आख्या, या मैं जंगल च जांदा सी ते मैनूं आवाज़ आई सी ते मैनूं अल्लाह ताला ने तुहाडे वास्ते पैगाम दिता है। उन्हें अल्लाह ताला ने आख्या भी उत्थे टिक टाक के पैनल के उत्ते बंदे बैठे उन्होंने यह पैगाम दे, यह नबूवत और रिसालत है, यह वही है नबूवत और रिसालत है। ये मुनकते हो गई है, जिहड़ा इहदा दावा करता वो कज़ाब दज्जाल है, लेकिन उहदी ज़ात वास्ते उन्होंने इल्हाम आवे, उन्होंने गैब च आवाज़ आवे, कोई वड्डा मसला नहीं। ओके जी। आई वाह, सुनियो जी, करो करो करने से। अच्छा यानी मिर्जा कादियानी का दावा यानी 73 हदीस नूं लैंदा भी है अपने वास्ते और नहीं भी लैंदा, यानी कि नबीउल्लाह दी जदों जरूरत पैंदी है तो साडे सामने उही हदीस 73 रख देंदे ने। वैसे मिर्जा कादियानी ने उसनूं ज़ईफ मजरू वगैरह करार दिता है।
ਅੱਛਾ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਬੜੇ ਇਲਾਹਾਮਾਤ ਗੜੇ ਹਨ ਆਪਣੇ, ਯਾਨੀ ਪੂਰਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਇਲਹਾਮ ਹੀ ਗੜਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਦੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਲਫਾਜ਼ ਕਿ ਐ ਮਸੀਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਅੱਲਾ फरमाएगा कि तू अपने साथियों ਨੂੰ ला के पहाड़ ते चला जा, क्या कोई ऐसा भी मन गड़त कोई गड़िया मिर्जा कादियानी ने या नहीं इल्हाम गड़े? मैं ये इल्हाम लोड़ने ते तज़करा 3 बारी पढ़िया अपना सियाल भाई, मैं ये नहीं मिलिया उस मैं 3 बारी तज़करा इस इल्हाम से 3 बारी पढ़िया है कि एक लफ्ज पढ़िया उसमें मफहूमन तशरीयन किसी जगह ते गल नहीं मिली मैंने। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ? ਜਿਹੜੀ हदीस में मौजूद है ना कि अल्लाह ताला ईसा अलैहिस्सलाम वही करेगा अपने साथियों लेके पहाड़ ते चले वंजो, ये गल मिर्जा कादियानी ते वही नहीं हुई जी, ये साडा दावा जी। ਜਿਹੜੀ ਲੈ ਕੇ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ? ਵੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਬੀ ਕਰੀਮ अलैहिस्सलाम ने फरमाई एक मसीहा होनी है बई, ਉਹ ਉਸ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਝੂਠ ਦਾ ਪਲੰਦਾ। ਅਮਰ ਭਾਈ ਉਹ ਡਰਾਮਾ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਦੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਫਾਜ਼ ਹਨ, ਕੋਈ ਇਹ ਵੀ ਮਨ ਗੜਤ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਵਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਫਲਾਂ ਤੇ ਤੂਰ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾ, ਪਰ ਤੂਰ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ। ਲੁੱਧ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਤੂਰ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਪਹਾੜੀ ਪੂੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ 6 ਸਵੇ ਦੀ ਹਦੀਸ ਪੜਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਤੇ ਦਜਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਚਰ ਪੁੰਚਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਉਂਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਸੇ ਹਦੀਸ ਨੂੰ ਉਹ ਆਂਦਾ ਨਾਕਾਬਲੇ ਇਤਬਾਰ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਪੇਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹਦੇ ਚ 4 ਵਾਰ ਨਬੀਉल्ला ਕਹਾ। ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਜੀ ਕੀ ਹੈ? ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਹਸਰਤ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਤੀ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਅਫਸੋਸ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਸਰਤ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਇੰਝ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਜਾਹਿਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੌਡੀ ਖੇਡ ਲੈਣਗੇ ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਤੇ ਬਚਪਨ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਾਬ-ਆਰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਰਾ ਦੋਏ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸੀ, 2 ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੈਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਖਤਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੱਲਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਨਾ ਸੜਨ। ਤੇ ਇਹ ਦੋਏ ਭੈਣਾਂ ਪਈਆਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਆਖਣ ਪਈਆਂ, ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਸਾਂ, ਰਜ਼ਾਈਆਂ 'ਚ ਮੂੰਹ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਪਿਆਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਬਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਂਦੇ ਸਾਂ ਇਹ ਕਦੋਂ ਟੁਰੇਦਾ, ਕਦੋਂ ਖੇਡੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਅਸੀਂ ਆਂਦੇ ਸਾਂ ਕਦੋਂ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਜਾਏਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਦੋਂ ਜਵਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਮਰਾਹਲ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਵਾਲੇ, ਅੱਲਾਹ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੇਗਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਹਸਰਤ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਉਹ ਦਿਨ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮੁਜਾਹਿਦ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੜਿੱਕ ਲਾ ਕੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਹਿੱਲਣ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਇਹ 4 ਮੁਜਾਹਿਦ ਰਾਤੀ ਗਏ ਨੇ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਇੰਝ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਭੈਣ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸਦਾਈਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਰਿਆ ਬਈ, ਜਾਓ ਅਠਵਾਲ ਇੱਥੋਂ ਨੱਸ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਭਾਂਜਾ ਹੈ ਸਾਕੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਲਾਇਕ, ਇੱਕ ਮਲਕ ਇਮਰਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਨਲਾਇਕ। ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੰਡਾ ਸੋਟਾ ਹੱਥ 'ਚ ਨਾ ਫੜਿਆ ਸੀ, ਅੱਲਾ ਲਾਲਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਏ, ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਦਬਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਸਨ ਪਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿਨ ਪੁਆਇੰਟ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਣੀ ਸੀ ਕਿ ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਇਨ ਜਿਲਦ 12 ਸਫਾ 231 ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਗਾਲੀ ਤੂੰ ਦੇਗਾ ਵਹੀ ਮੁਝਸੇ ਸੁਨੇਗਾ, ਇਹ ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ ਦੀ ਤਲੀਮ ਹੈ। ਇਹ ਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ 2 ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ ਦੀ ਤਲੀਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਮੁਵਾਫਕ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਮੁਖਾਲਫ ਬਿਆਨ ਲੈਣਾ, ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ। 4 ਬੰਦੇ
ਮਾਣ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਮਾਣ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਚਣਾ ਮੈਂ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਨ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਹਸਰਤ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸੇ ਹਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਦੱਸੋ ਇਹ ਤਾਲੀਮ ਇਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਮੂੰਹ ਹੈਗੀ, ਆ ਗਿਆ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਇਹ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਮਰਜ਼ਾਈਏ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਤੇ ਕਈ ਉਲਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸਤੰਬਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਬਦਲੇ ਬੁਰਾਈ ਦੀ ਹੈ, ਨੇਕੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨੇਕੀ ਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੋਈ ਕਰੇ ਉਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਤਨਾ ਬਰਪਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗਾਲੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਗਾਲੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਇਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮਖਸੂਸ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਨਸੇ ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਇਸਤੰਬਾਤ ਇੱਕ ਇਸਤਦਲਾਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਇਖਤਲਾਫ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਕਾਨੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲੱਗੇ ਸਨ 2-3 ਮੌਲਵੀ, ਉੱਤੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਨ ਕੋਈ ਵਿੱਚ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਦੀਸਾਂ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਨਾਂ ਸਾਡੇ ਉਹ ਬਾਬੀਲ ਭਾਈ ਤੇ ਉਹ 3-4 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਐਸੇ ਬਹਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸਨ ਵੀ ਗਾਲੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਗਾਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਂਦਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਆਂਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹਰੇ ਨਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਅਸਕਾਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇਸਤਦਲਾਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸਤੰਬਾਤ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹਦੀਸੇ ਮੁਸਤਫਾ ਤੋਂ ਦੋਵੇਂ ਇਸਤਦਲਾਲ ਪੇ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕੋਈ ਨਸੇ ਕਤੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਮਰਜ਼ਾਈਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਲਿਖ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਗਾਲੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਗਾਲੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਆ ਗਏ ਰਾਜੂ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਵੀ ਨਲਾਇਕ ਨਿਕਲੇ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਚੇਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਮਿਰਜ਼ੇ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਰਵਾਨੀ ਹੁਸੈਨ ਜਿਲਦ 12 ਸਫਾ 231 ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ 10 ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਕੇ ਟੋਰੀਏ ਬਈ। ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਗਾਲੀ ਤੂੰ ਦੇਗਾ, ਬੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸੂਫੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਗਜ਼ਨਵੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਮੁਬਾਹਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦਾ ਤੇ ਸੂਫੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਗਜ਼ਨਵੀ ਦਾ ਮੁਬਾਹਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮਈ 1893 ਚ। ਉਹਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਲੰਮੀਆਂ ਚੌੜੀਆਂ ਯਾਰੀਆਂ ਬਾਰੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਜੇ ਗਾਲ ਕੱਢੇਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਾਲ ਹੀ ਸੁਣੇਗਾ, ਜੋ ਗਾਲੀ ਤੂੰ ਦੇਗਾ ਵਹੀ ਮੁਝਸੇ ਸੁਣੇਗਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਰਜ਼ਾਈਆਂ ਨਾਲ ਕਿ ਰਿਆਸ ਮੌਜੂਦ ਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮਰਜ਼ਾਈ ਫੜਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਬਈ ਗਾਲ ਦੇ ਬਦਲੇ ਗਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅੱਗੇ ਧਰ ਕੇ ਪੁੱਛੀਦਾ ਹੈ ਬਈ ਇਹ ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ ਦੀ ਤਲੀਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋ ਫਸੇ ਨੇ ਤੇ ਦਹੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਆਖਿਆ, ਮੂਸਾ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਜਮੀਲ ਨੇ ਵੀ, ਕਿ ਇਹ ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ ਦੀ ਤਲੀਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰੋ ਲਾ ਕੇ, ਜੜੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰੋ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰੋ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਕਢਵਾ ਲਓ ਤੇ ਅੰਨੇ ਬੰਦੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਦੋ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਢਵਾ ਛੜੀਏ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਸ਼ਰਫੁਲ ਮਖਲੂਕਾਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਇਲਮ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਚਰਬ ਜ਼ਬਾਨ ਹੋ, ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਚਲਾਕ ਹੋ। ਕਦੋਂ ਜਵਾਨ ਹੋਵੋਗੇ? ਕਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁਲੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰੋਂ ਸੋਚ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮਰਜ਼ਾਈ ਤੇਲ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਮਰਜ਼ਾਈ ਨੇ ਤਿਲਕਣਾ ਹੱਥ 'ਚੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ, ਉਹਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਖਲੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਸੀ, ਤਜਮਲ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਕੋਡੀ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦਾ, ਉਹ ਖੇਡਦੇ ਸੀ ਕੋਡੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਬਾਕੀ ਮੁੰਡੇ ਜੱਫਾ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਕੋਡੀ 'ਚ, ਉਹ ਬੀਣੀ ਫੜਦਾ ਸੀ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਚੁੱਕਿਆ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੀਣੀ ਫੜ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੜੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਹ ਛੁੱਟਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਦੋ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੀਣੀ ਫੜ। ਮੁਸ਼ਰਫ ਜੰਜੂਏ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜੱਫਾ, ਉਹ ਬੀਣੀ ਫੜਦਾ ਹੈ, ਬੀਣੀ ਫੜਦਾ ਸੀ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਤੇ ਇੰਜ ਦੀ ਘੁੱਟ ਕੇ ਫੜ ਛੱਡਦਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਯਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਵੱਢ ਸੜੋ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਛੁੱਟ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਜੋ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੀਣੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇੰਜ ਦੀ ਘੁੱਟ ਛੱਡਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਆਂਦਾ ਲੈ ਪਿਆ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਬੱਡਰ ਦੂਜਾ ਭਾਈ ਮਰਜ਼ਾਈ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੀ ਬੀਣੀ ਘੁੱਟ ਕੇ ਫੜਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੇਲ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਨਸਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਵੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਕਦੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਵੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਕਦੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਬਾਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਰੇਗਾ, ਕਦੇ ਕੁਛ। ਉਹ ਬਾਂਦਰ ਨਾਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਵਹਾਏਗਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਰਾਦਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਕਾਮ ਆਏ ਹੋ ਨਾ। 4 ਬੰਦੇ ਗਏ, 4 ਨਾਕਾਮ ਆਏ ਹੋ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਬਈ ਆਮਰ ਭਾਈ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਸੱਪ ਸੁੰਘ ਜਾਂਦਾ, ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਜ਼ਤ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਗਰ ਅਸਾਂ ਕਿਧਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰਲੇ ਹਨ ਨਾ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਗਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਨਾ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਨੂੰ ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਚਾਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਟੱਪ ਕੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸਾਂ ਉੱਥੋਂ ਜੁੱਲੀ ਬਿਸਤਰਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਥੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰੀਏ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੁਮਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਹੌਲ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਲੱਭ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਵੇਖੋ, ਬੀਂ ਸ਼ੀਂ ਪਾਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੱਕੋ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੱਲ ਚਲਾਓਗੇ, ਬੀਂ ਪਾਓਗੇ, ਅੱਲਾ ਫਸਲ ਦੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗੋਗੇ, ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ, ਕਿਹੜੇ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਤਿਲਕਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਹੜੇ ਕੀ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੱਕਣ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਪੋਰਟਰ ਨੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਜ਼ੁਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਪਰ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ 2 ਵਾਰੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਾਤੀ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਵੀ ਮਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈਨਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਪੁਰਸਕੂਨ ਹੈ। ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਰਾੜ ਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, 2 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੋਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 3ਵੇਂ 4ਵੇਂ ਚੜ ਜਾਓ, ਮੌਕਾ ਲੱਗਿਆ ਜੇ। ਕੱਲਾ ਹੀ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵਣਾ ਜੇ ਤੇ ਹੁਣ ਗੁੱਸੇ ਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮਾਹੌਲ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਿਆ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ, ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਤਿਲਕਦਾ ਸੀ, ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਐਡਾ ਸਦਾਈ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਤਲੀਮ ਹੈ। ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਟੋਰਿਆ ਮਗਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾਗਲ ਨੂੰ ਪਾੜੋ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੂਜਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਕਰਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। अस्सलाम वालेकुम अमर भाई, मैं माजरत चाहना, मैं थोड़ी मैनू 5 मिनट चाहिए ने। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਚੰਦ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਟੱਡੀ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ 2-4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੰਨੀ ਮਤਲਬ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਤੋਹਫਾ ਯਸਨਾ ਅਸ਼ਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਿੱਡੀ ਮੋਟੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਰੇਲਵੀ ਮਸਲਕ ਦੀ ਜਾਉਲ ਹੱਕ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਦੀਨੁਲ ਹੱਕ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀਨ ਦੀਆਂ, ਅਹਾਦੀਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਤਬ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਹਾਂ, ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਬਾਕੀ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਮਸਲਕ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਕ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸ਼ਾਕ। ਮੈਂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਤਾਰ ਛਿੱਲਣ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਸ਼ੂ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਠੀਕ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਰਾੜ ਤੋਂ ਉਤਰਾਂਗਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਨਾ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁੱਲ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਤਾਸਰ ਰਹਿੰਦਾ ਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਰਾੜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਤਾਸਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਵੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਗਿਆ ਵਾਂ ਉੱਥੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ, ਅੱਗੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਰਾੜ ਤੋਂ ਹੀ ਉਤਰ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਘੰਟਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਾਣਾ ਉੱਤੇ ਚੜਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਜੋ ਬਕਵਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਮੈਂ ਬਰਾੜ ਸੁਣੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸ ਮੌਜੂ ਤੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਵੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਸਨ 90 ਦੀ ਗੱਲ ਏ, ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਆਂਦੀ ਇੱਥੋਂ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਖੜੀ ਘਰ, ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਮਕੈਨਿਕ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਖੋਲ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਸ਼ੀਨ ਖਰਾਬ ਹੋਈ। ਉਹ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਖੁਦ ਮਸ਼ੀਨ ਸਾਰੀ ਖੋਲ ਕੇ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਐਡਾ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਮਸਲਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਦੀ ਤੇ ਚੜਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿਰ ਡਾਊਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕੀ ਲੋੜ ਉੱਤੇ ਚੜਨ ਦੀ। ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਾਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾੜ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸੇ ਕੋਈ ਮਾਕੂਲ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਹਤਰੀਨ ਫਸਲ ਲੱਭੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸਰ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੱਲ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕੰਮ, ਕੱਲ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਆਮ ਕੋਲ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਛਾ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਾਰੀ ਹੈ ਇਹ? ਮੈਂ ਬਹਰਾਲ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਰਾਤੀ। ਨਹੀਂ, ਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਰੀ ਜੋ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡੀ।
ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੁੰਨਾ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਕੇ ਅੱਗੇ ਐਡ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਲਮ ਨਾਫੇ ਬਣ, ਸਦਕਾ ਜਾਰੀਆ ਬਣ, ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਬਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ, ਹਦਾਇਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਜਾਂ ਮਾਜ਼ੂਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਐਵੈਲੂਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਿਹੜੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਬਰੂਏ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਰਕ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਾ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਯਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ 4 ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਰਾਤ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਰਾਤ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਮਾਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ। ਰੀਪੋਸਟ ਤੇ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਕੱਟ ਕੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੀ ਕਰਨਾ ਅਮਰ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਹਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਮੰਨਣਾ ਵਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ, ਇਜ਼ਤਰਾਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਹਿੰਮਤ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨੇਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਥੱਲੇ ਜ਼ਾਹਿਦ ਹਸਕਾਨੀਆ ਵੀ ਨੇਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ। ਇਹ ਰਾਤੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਨਾ, ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਪੀ पेस्ट मुस्लिम खवातीन की शलवार उतारना किस सहाबी की सुन्नत है, भले मास जी जवाब दो। ਇਹਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਇਹੀ ਕੰਮ ਨੇਕੀ ਦਾ जो है ये आराम दा बलोची ਨਹੀਂ काला पंजाबी ऐसे ਬਹਿਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਗਾਲੀ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਆਲਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਗਾਲੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ यार गाल ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਬੰਦਾ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਆਲਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਆਪ ਗਾਲੀ। ਬਿਮਾਰ ਲੋਕ खुदा दा नाल वो आलम ਬਿਮਾਰ ਲੋਕ। टिड्डू काले ने पंजाबियों से चलो अल्लाह ताला लगते बड़े अल्लाह को दीन दे काम दे ऐसे काम ਅਮਰ ਭਾਈ ਫਿਰ ਮਰਜ਼ਾਈ ਇਹਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਚੜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਜਾ। ਇਹ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕਿਓ। ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮਰਜ਼ਾਈ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਧੌਣ ਨੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ 'ਚ ਪੜੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਜੇ। ਉਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਗੱਲ ਪੈ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਜਾਏਗੀ। हाँ ये कह रहे ना कल आके सिक्का नु की कह रहे और कि जेडी तू बराड़ ਲਈ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਤਮ ਕੌਣ ਨਿਕਲਿਆ? ਤਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾ ਜਾਨੀ ਕਿ ਤੂੰ ਛੋਟਾ ਨਿਕਲੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਰਾਮਜ਼ਦਗੀ ਨਹੀਂ, ਹਲਾਲੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਵੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਉਹ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਰ ਕੇ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਕਿਹੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ? ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋ ਧਿਆਨ ਪੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕੋ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਬਿਮਾਰ ਲੋਕ। ਅਮਰ ਭਾਈ ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ, ਛੱਡੋ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਹੀ ਕਰੋ। ਇਗਨੋਰ ਹੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਵੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਰਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਰਿਗਰੈਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡਿਸਰਿਸਪੈਕਟ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਵੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਿਖਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੁਝ ਭਾਵੇਂ ਕਰਸਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਲੀਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿੰਝ ਫਸਾਉਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਤਰਾਮ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਲਮ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਲਮ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਟੈਕਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਉੱਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਇਲਮ ਲਵੋ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੀ ਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੈਰਤ ਜ਼ਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਾਤ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ 20-25 ਸਾਲ ਇਸ ਡਿਬੇਟਸ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਲ ਦੀ ਖਾਲ ਉਤਾਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦਫਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਾਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਊਂਟਰ ਡਿਬੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਊਂਟਰ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਜੁਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਉਠਾਉਣੀ, ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਮੁਤਬਾਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋ, ਥੋੜਾ ਕਰ ਲਓ ਸਟੱਡੀ,
ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦ ਪਰਸਨਲੀ ਪੁੱਛਦੇ ਜੋ। अस्सलाम वालेकुम। कल ये वैसे तो मैं तो पीर साहब के वही बात, कल ये गए थे अपना ब्राड पे ना कादियानियों की, तो बड़ी टैट उत्थे मंजी ठोक के आए ये भी, कोई एडे कादियानी एडे खुश ਕਿਹੜੀ ना ਗੱਲ होने। ਤੋਂ ਮੰਜੇ ਨੇ ਠੋਕਣੀ ਇਹਨੂੰ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ ਦਾ? नहीं, वो इसीलिए ऊपर ले रहे थे कि आप आमिर नजीर साहब के साथ लड़ाई करें। ਉਹ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਰਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਖੀਏ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਪਾ ਕੱਢਦਾ। हाँ बिल्कुल, लेकिन इन्होंने अगू सही जवाब देते ने। ਤੇ अच्छा ਉਸਤਾਦ ਜੀ दूसरी ਜਿਹੜਾ बात, ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਬੋਲ ਪੈਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਲਾਮ ਦਾ ਲੈਣ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦਫਾ ਰਾਈਟ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਨਹੀਂ ਮੂਸਾ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ मूसा भाई इस तरह के ਕਾਲ ਮੈਂ ਚੁੱਕੀ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਕਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਬਾਅਦ ਚ ਮਾਜ਼ਰਤ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸਤਾਦ ਮੋਹਤਰਮ ਸਿਹਤ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ, ਹਯਾਤੀ ਵਾਲੇ ਕਰੇ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਾਲੀ ਕਰੇ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਾਲੀ ਕਰੇ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣ ਆਇਆ ਸਾਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਚਲੋ ਸਲਾਮ ਦਾ ਤੇ ਲੈਣੀ ਸੀ, 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। उस्ताद जी जेड़ा बंदे के अंदर शर्म ख़त्म हो जाए, जिस आदमी के अंदर शर्म ख़त्म हो जाए उसको क्या कहते हैं? बस वो लफ्ज अच्छा नहीं होता ना, वो हाँ वो बोलने वाला लफ्ज नहीं होता। अच्छा चलो ठीक है। अगर किसी दोस्त को नीचे बुरा लग रहा है ना जी, गल करने वाली नहीं तो गल दसण वाली भी नहीं। इसकी पठवारी च समझा दा बिल्कुल ही समझ को नहीं आनी पापा, ठीक है। तो मैं माड़ा ख्याल आ कि मैं चलो उर्दू च समझाइए ना तो शायद कोई समझ आए। तो उस्ताद जी बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बाकी दोस्तों भी अल्लाह पाक सलामत रखे, तो बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। इंशाल्लाह जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी, तो मैं भी तुहाडे नाल। जज़ाकल्लाह साहब। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਸੇ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਿੱਤਰ ਲਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸਕਾਨੀ ਕਹੀਦਾ। ਤੇ पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर जो सवाल होया ना कि भाई उस्ताद जी चवल क्या होता है, प्रोफेसर ने पूछा, ने क्या बताया नहीं जा सकता, खाली दिखाया जा सकता। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੇ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਹਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਖਾਲੀ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇਹ ਨਾ ਗਾਲੀ ਨਾ ਦਿਆ ਕਰ, ਨਾ ਗਾਲੀ ਦਿਆ ਕਰ। ਕਿਉਂ ਗਾਲੀ ਦਿੰਦੇ? ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਯਾਰ ਨੱਥੀ ਕਰਾਓ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਨੱਥੀ ਕਰੋ ਕੀ ਕਿਉਂ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਚ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਰੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨੇ ਤੇ ਐਲੋ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਪੁਰਸਕੂਨ ਹੋ ਗਿਆ। अच्छा गल अमर भाई गल कर रहे थी नजफ, गल नहीं होनी, गल होनी है कि बंदा किसी चीज अपने ते लाजम कर लेवे फिर कि मैं कम करना है, ठीक है ना। ਇਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਪੇਟ ਭਰਨਾ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਕਰੋ, ਰੁਪਇਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਮਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਰੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਇੰਜ ਇਹ ਬਾਕੀ ਕੰਮਾਂ ਵੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖੋ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿਓਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਖੁਦ ਬਖੁਦ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੁਤੱਯਨ ਕਰ ਦੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਇਹ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਮਰ ਭਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਚੀ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਚੀ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਿਰਾ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰਚੀ ਦਾ, ਨਾ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹਵਾਲਾ ਸੀ, ਇਬਾਰਤ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਿਰਾ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਪਈ ਕਰਿਆ ਸੀ ਪਿੰਨ ਵਾਸਤੇ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਕੋਈ ਸਿਰਾ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਵਾਲਾ ਕਿੱਥੇ ਵੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਕਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅਮਰ ਭਾਈ ਗਵਾਹ ਨੇ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਂ ਭਾਰਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਬਸ਼ੀਰੇ ਦੇ ਇਬਤਦਾਈ ਦੌਰ ਦੀ 1915 1916 ਦੀ। ਅਮਰ ਭਾਈ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਕੰਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜ ਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਉਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਪੇ ਦੱਸਣਾ ਅਮਰ ਭਾਈ, ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਮੈਂ ਪੇ ਦੱਸਣਾ ਆਪਣਾ ਫੀਲਡ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਏ, ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜੇ ਕਦੇ ਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਾਂ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵੱਲਾ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾਲਾ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਭੇਜਿਆ ਨਾ ਦਿਹਾੜੀ ਇਹ ਲੋੜ ਗਏ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਮੋੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਤੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਰਾਤ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਦਿਹਾੜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 11 ਵਜੇ 11:30 ਵਜੇ ਹਵਾਲਾ ਭੇਜਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋੜਾ ਜ਼ਹਿਨ ਸਕੂਨ ਚ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵੱਲ ਪਾਸ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਸਕਿਆ। ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਗੱਲ ਬੜੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦਿਓ ਨਾ, ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਮੜੇ ਖਲਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੜੇ ਤਵੱਜੋ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਜਿੰਨੀ ਤਵੱਜੋ ਮੈਂ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਫਾਰਗੁਲ ਜ਼ਹਿਨ ਹੋ ਕੇ ਦੇ ਸਕਣਾ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਨਾ ਦੇ ਸਕਣਾ। ਮੜੇ ਜ਼ਹਿਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਖਲਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕੰਮ ਜਿਵੇਂ ਆਵੇ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਦੇਰ ਹੋਣੀ ਵੀ ਮਸਜਿਦ। ਇਹ ਖਲਸ਼ ਮੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸੇ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਹਵਾਲਾ ਮੈਂ ਨਾ ਭੇਜ ਕੇ ਸਕੂਨ ਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੱਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਦਿਹਾੜ ਪੂਰੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ, ਰਾਤ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ, ਮੁੜ ਕੇ 12 ਮਣੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ।
ਇਹ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਬਸ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਰੱਖੋ ਕਿ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਸ਼ੋਬੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਲਾਹੀਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ੋਬੇ 'ਚ ਨਿਖਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯਾਰ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਆ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਏ, ਉਹ ਦੂਜਾ ਏ ਸਿੱਧੂ ਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਬੜੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਐਡਿਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਕਲਿੱਪ ਕੱਟ ਕੇ ਇੱਧਰ ਦਾ ਉੱਧਰ ਲਾ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਲਾ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਾਸੇ ਦਾ ਮੋਜੀ ਮੂਜੀ ਲਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੋਏ, ਹੈਦਰ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੂ ਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਇਹੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੋਂ ਹਵਾਲੇ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਸਹੀ ਮੈਨੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਰ ਮੌਕਾ ਬਾਰ ਮਹਿਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਵਾਲੇ ਯਾਦ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਐਨ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਨਈਮ ਭਾਈ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਐਲਾ ਫੜ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਮੂੰਹ। ਮੌਕੇ ਔਰ ਮੁਨਾਸਬਤ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਲਾਹੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਸ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਖਾਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਚਮਕੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਉਹ ਕੰਮ ਜ਼ਾਹਿਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਲੋਕ ਆਖਣਗੇ ਕਿਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਛੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 6-6 ਘੰਟੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਪਈਆਂ ਚੁੰਗੀਆਂ ਤੇ ਪਈਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ ਪਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਂ ਇਲਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਈਮ ਭਾਈ ਯਾਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਜਾਂ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਅਗਰ ਕਰਕੇ ਵਹਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਨੌਲੇਜ ਗੇਨ ਕਰੋ, ਤਰੀਕਾ ਸਿੱਖੋ। ਸਿੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਦਿਮਾਗ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਣਾ ਵਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਖਾਲਫ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਬੀਣੀ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਤੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਯੋਰ ਫਨ। ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਨੂੰ ਰਾਤੀ ਵੱਲਾ ਇੰਨਾ ਅਫਸੋਸ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 4 ਬੰਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਚਾਰੇ ਹੀ ਗਲਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਦੇਗਾ ਕੰਮ। ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਮਾਹੌਲ ਸੀ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ ਜਾ ਕੇ? ਉੱਥੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਗੀ ਜ਼ੀਵੀ ਸੀ, ਵੱਤਰ ਆਈ ਜ਼ੀਵੀ ਸੀ, ਤੇ 1 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੀਂ ਸੱਟ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੱਟ ਮਾਰਨੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਮਾਹੌਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਠੀਕ, ਅੱਗੇ ਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਸੁਲਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ 100 ਕਿਸਮ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਪਤਾ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣ, ਕਿ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਾ ਦੇਣ, ਕਿ ਪਤਾ ਹੂਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ, ਕਿ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ 2-3 ਦਿਮਾਗ ਰਲ ਕੇ ਮਦਦ ਉਹਦੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੇ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਮਾਹੌਲ ਸੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 4 ਬੰਦੇ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਵੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਗੱਡ ਸਕੇ, ਬੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ ਨਾ, ਤੇ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਡਿਸਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਹੋਈ ਮੈਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕਰੋ, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦੇਵੇ, ਤੌਫੀਕ ਦੇਵੇ। ਮਤਲਬ ਕੈਸਰ ਭਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ, ਮਤਲਬ ਕੈਸਰ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸਰ, ਮੈਂ ਉਹ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮਿਊਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਨਈਮ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ 12ਵੀਂ ਜਿਲਦ ਤੇ 5ਵੇਂ ਸਫੇ ਤੇ ਲੱਭਿਆ ਨਾ, 12ਵੀਂ ਜਿਲਦ ਤੇ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਜਿਲਦ 12 ਸਫਾ 5 ਦੀ ਆਖਰੀ 2 ਲਾਣਾ पढ़ो, जरा खोल के पढ़ो। तकब्बर शुमार किया जाता है, जैसा कि हजरत मसीह मऊद इस्लाम ने फरमाया है। जिल्द 12 सफा 5 आखिरी 2 लाना, जिल्द 12 सफा नंबर वही। इस तरह आप फरमाया है कि वो जो खुदा के मामूर और मुरसल की बातों को गौर से नहीं सुनता और इसकी तहरीरों को गौर से, अगला सवाल में 6 नहीं पढ़ता, इसने भी तकब्बर से हिस्सा लिया है। आप कड़ी ये खुली तुसां बोलो, जिल्द 5 है ना, और जिल्द 12 सफा 5। हाँ, किताब कड़ी खोली ने, किताब दा नाम तो मेंशन नहीं, खलो जो मैं चेक कर।
ਇਹ ਸਿਰਾਜ ਮੁਨੀਰ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਜੇ, ਜਿਲਦ 5 ਦਾ ਸਫਾ 5 ਕਿਹੜਾ ਖੋਲਿਆ ਜੇ, ਤਾਰਫ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੋੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਸਫਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਤੇ 5 ਦੇ ਪੱਤੇ ਲਾ 5 ਲਿਖੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿਲਦ 5 ਸਫਾ 12, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜਿਲਦ 12 ਸਫਾ 5। ਹਾਂ, ਜਿਲਦ 12 ਦਾ ਸਫਾ 5 ਖੋਲੋ ਨਾ, ਜਿਸ ਤੇ 5 ਦੇ ਪੱਤੇ ਲਾ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਸਿਰਾਜ ਮੁਨੀਰ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ, 5 ਦੇ ਪੱਤੇ ਲਾ 5 ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਲੋ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਲਵੋ, ਐਸਾ ਸਿੱਧਾ ਕਰੋ ਦੇ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਲਵੇ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਤਹਰੀਰ ਹੈ ਤੇ ਕਿਆ ਮਰਦਈਏ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਓ। ਸਕਰੀਨ ਸ਼ਾਟ ਕਿਨ ਕੇ ਭੇਜਾਂ ਹੁਣ ਲਾਵਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ। ਇਹਨੇ ਮੈਂ ਖੋਲ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਰੋਮਨ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਸਾ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਆਈ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਅੱਗੇ ਆ ਸੀ ਸਿਰਾਜੁਲ ਮੁਨੀਰ ਆ ਗਿਆ। हाँ, सफा 5 या आखिरी 2 लेना उतरा है। मेरे पर यही खोला गया है कि हकीकी नबूवत के दरवाजे खातम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद बिल्कुल बंद है। अब ना कोई जदीद नबी हकीकी मानों के दरूज से आ सकता है और ना कोई कदीम नबी, मगर हमारे ज़ालिम मुखालिफ खत्म नबूवत के दरवाजे को पूरे तौर पर बंद नहीं समझते। मेहरबानी जनाब, मिल गया बस इतनी की गल है ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦ ਆ ਬਰੀਨ। ठीक हो गया जनाब, मेहरबानी। हाँ अच्छा उस्ताद मोहतरम, मैं हुण गल कर सकना, पूछ सकदा? पहले सैयद फवाद साहब को पूछ लवो यार। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। ठीक है जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हुक्म करो जी। अलामा साहब बैठे ने ते उन्हां दी सोहबत च बहना बाइसे शरफ समझने आ। वाह वाह। लेकिन अलामा साहब ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਖੁਸ਼ ਕਰੇ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਡਿਸਅਪਾਇੰਟ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਤੋਂ। ਬਸ ਦੁਆ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ ਤੇ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਮੰਨੀਏ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ। अच्छा तले ज़ैद भाई बड़े मजे ना कमेंट कहते हैं, आहने एक आध बंदा असकानी जब होना चाहिए। ज़ैद भाई ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਫਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਸਾਰੀ ਉਮਤ, ਜੇ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਆਲਮੇ ਦੀਨ ਦੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਫਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਨੇ ਹਾਂ। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा उस्ताद जी, मैं सैयद साहब मैं गल कर सकना अगर जो तुहाड़ी गल मुकम्मल हो गई? बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। जी जी, बहुत मेहरबानी। अच्छा नहीं भाई, किस ने बकवास की है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नौज बिल्ला मिर्ज़ा कादियानी का दौर पाते तो उन्होंने कोल कोई मौका नहीं सी, वो भी हाँ, यह किस का हवाला और किसने तहरीर किया? ਇਹ ਤਹਰੀਰ ਯਾਰਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਆਇਤ ਦੀ ਮਿਸਾਕ ਨਬੀਜੀਨ ਦੀ ਤਹਰੀਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਲ-ਫਜ਼ਲ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਸ਼ੀਰੇ ਦੀ ਆਈ ਹੈ ਵਿੱਚੋਂ। ਨਹੀਂ, ਉਸੇ ਦਾ ਦੌਰ ਦੇ ਨਾ, ਉਸ ਦਾ ਇਬਤਦਾਈ ਦੌਰ ਇਸ ਬਸ਼ੀਰੇ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ 1916-17 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਰਵਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਤਹਰੀਰ ਲੱਗਦੀ ਮੈਨੂੰ। ਉਹਦੀ ਤਫਸੀਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਸੇ ਤਫਸੀਰ ਉਤੇ ਗੱਲ ਛਿੜੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਮਿਸਾਕ ਉਤੇ ਲਾਹੌਰੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਵਾਂ ਕਾਲ ਕਿਸੇ ਜ਼ਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਬਿਆਨ ਕਰੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਹ ਮਰਹਾਲੇ ਮੁਫਤੀ ਸਈਦ ਦਾ ਫਤਵਾ ਸੀ, ਮੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਈਦ ਦਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਦਾ ਸਾਲਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਖੁਤਬਾ ਸੀ ਜੁਮੇ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਪੈਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੰਸਰ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮਫਹੂਮ ਵੀ ਇਹ ਹੈ। ਮਫਹੂਮ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਲਫਾਜ਼ ਮੈਂ ਮੁਅੱयन ਮੌਤ ਯਾਦ नहीं, मैं पढ़े इनके नहीं। ਉਹ ਨਾ ਉਹ ਮੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਈਦ ਦਾ ਉਹੀ ਖੁਤਬੇ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਜਿਸ ਤੇ ਲਾਹੌਰੀਆਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸੇ ਤੇ ਗੱਲ, ਉਸਤੇ ਮਿਸਾਲ ਦੀ ਤਫਸੀਰ ਲਿਖੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਉੱਥੇ ਆ। अच्छा एक मिनट हौसला करो मौलवियो, हौसला करो। कोई हवाला जिहड़ा है वो हर जगह ते डिस्कस करने वाला नहीं होंदा, छड्ड दिओ, मेहरबानी करो।
ਜੋ ਹੁਕਮ। ਹਾਂ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਛੱਡੋ ਜ਼ਾਦ ਭਾਈ ਨਾ ਤਲੇ ਕਮੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਮਨੀ ਅਬੂ ਬਕਰ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਰਾੜਾ ਅਬੂ ਬਕਰ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਧੂਏ ਕਢਵਾਉਣੇ ਨੇ, ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ ਛੱਡ ਕੇ ਕਢਵਾਣੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਠੀਕ ਆਈ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਕਢਵਾਓ ਜਾਂ ਕੱਲ ਕਢਵਾਓ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਧ ਬੰਦਾ ਅਸਕਾਨੀ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਨਸੀਬ ਹੋ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਾ ਗੱਲ ਸਹੀ ਅਸੀਂ ਡਰਾਮਾ ਵੀ ਤੱਕਨੇ ਆ, ਸਟੇਜ ਡਰਾਮਾ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਰਗਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਫਤਖਾਰ ਠਾਕੁਰ ਆਂਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕਜ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਅੱਗੂ ਫਟ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਨਿਕਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਫਤਖਾਰ ਠਾਕੁਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕਜ਼ਨ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬੰਦਾ ਅਸਕਾਨੀ ਜਿਹਾ ਜਾਇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਬਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਚੱਟੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬੰਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨੇ ਤਲੀਆਂ ਚੱਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਚੱਟੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਕਤੂਰਾ। ਉਹ ਚੱਟਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਮੀਆਂ 49 ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਮਰਜ਼ਈ ਹੈ ਨਾ, ਸਹੀ ਉਹ ਤੇ ਮਰਜ਼ਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਬਹਿਰੀਨ ਅਸਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੀਰ ਅਸਕਾਨੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵਾਕਈ ਅਬੂਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕੁਰਾਨ ਔਰ ਹਦੀਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਕਈ ਅਬੂਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਲਮ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਨਾ ਨਜਬ, ਹਰਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਜੇ ਅਗਰ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਚੱਟਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਕਾਨੇ ਵਾਲਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੱਟ ਸਕਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਛੱਡੋ ਗੱਲ, ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਅਬੂ ਬਕਰ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿਹਨ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਨਾ ਕਿ ਪੀਰ ਅਸਕਾਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਨਾ ਜੋ ਕੁਛ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁੱਡੇ ਲੈਣ ਲਾਇਆ, ਸਨੂਕਰੇ ਲਾਇਆ, ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਵੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਤਸਲੀਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀਆਂ ਹੈ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਖੁੱਡੇ ਲੈਣ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਵੈਲ ਐਂਡ ਗੁੱਡ ਹੈ ਯਾਰ। ਬੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਈ ਮਾਮਲਾਤ ਐਸੇ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਬੰਦਾ ਮੰਨ ਲਵੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ। ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਅਗਰ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਜੁਰਮ ਕਰ ਲਵਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਉਸਤਾਦ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੋਈ ਸਾਲ ਡੇਢ ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਮਰਜ਼ਈ ਦੀ ਬਰਾਤ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਚੱਟੇ ਨੇ? ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਪਈ ਹੋਵੇ ਬਈ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਘਰ ਸੜਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਗਰੋਂ ਲੈਣ ਲੱਗਾ? ਹਰ ਬਰਾਤ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੁੰਦਾ? ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਰਾਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਸਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਨਾਬ, ਪੜਨ ਦਵੋ। ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੋਰ ਹੋਇਆ, ਕੱਲ ਚੜਿਆ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਪੁੱਠਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਸਪੀਕਰ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹ ਮੋਡਰੇਟਰ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਲਾਇਆ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ ਮੋਡਰੇਟਰਸ਼ਿਪ ਖਤਮ ਕਰ ਛੱਡੀ ਉਹਦੀ। ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਪਿਆ ਕੱਢਦਾ ਸੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਰਾੜ ਲਾ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਵੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਨਾ
ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਰਜ਼ਈਏ ਦੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਆਮਰ ਭਾਈ ਜਿਵੇਂ ਗਏ ਨਾ ਸਾਈਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਇੱਧਰ ਇਹਦੀ ਬਰਾੜ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਸੀ सैनी साहब की बराड़ पे जाओ वहाँ पे आमिर नज़ीर बैठा हुआ है। तो मैं उस टाइम ना आमिर भाई को मैसेज भी किया मैं कि तुसी मैनू पता है कि आमिर भाई जिहड़े ने मतलब साढ़े तो ज़्यादा ही तरीके नाल हैंडल कर लेंदे ने लेकिन उस तो बावजूद मैं मैसेज किया सी आमिर भाई नूं कि यार कोई गल होंदी भी है ना तो चलो साड़ी मन के ना तुसी जिहड़ा ना नहीं करनी बहस छड़ दीजो। वो आमिर भाई ने आप ही तरीके नाल हैंडल कर लिया। ਅੱਛਾ 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 ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਜ਼ਾਹਿਦ ਭਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਸੌਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਕਰੀਰ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਕਰੀਰ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਸੁਣਨ ਆਈ ਸੀ? ਸੁਣਿਆ ਵਾਵਾ ਲਿੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਆ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਹਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਹੈ, 3 ਦਫਾ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੀਸਰੀ ਦਫਾ ਉਹਨੇ ਨਾਸਾ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸਾਂ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ, ਤੇ ਉਹ ਚੀਕ ਚਿਹਾੜਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਸੁਣਨ ਚ ਆਇਆ ਹੀ ਆਇਆ ਕਿ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਸੇ ਪਰਦਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਜਫ ਭਾਈ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਸਮਝ ਲਓ ਜੀ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਬਹੁਤ ਕੁ ਚੰਗਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੈਕਚਰ ਦੇਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਰੋਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਤੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨੁਕਰੇ ਲੱਗ ਕੇ ਕਿਤੇ ਮਤਲਬ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਖਾ ਪੀ ਲਓ ਨਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ ਤਬਲੀਗ, ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਖਲੋ ਕੇ ਤੇ ਚਾਹਾਂ ਪੀਣ ਡਏ ਹੋ ਤੇ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲਰ ਫੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤਜ਼ਾਦ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕੋਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਲੀਗ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ ਦੀਨ ਦੀ, ਤੇ ਫੇਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਾਹਾਂ ਪੀਣ ਡਏ ਹੋ ਤੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਫਿਰ ਚਿੱਤਰ ਖਾਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ रमज़ान का एहतराम है। तो नासिर अहमद ने क्या रमज़ान का एहतराम सही कहना बिल्कुल ठीक है। मैं फिर खा बनदियां ने जुत्तियां।